ਵਿਸ਼ਵ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਕੁੜੀ ਅਲਗੋਜ਼ੇ ਵਜਾਉਂਦੀ ਹੈ। बेसिकली बांस का बनता है। हाँ जी। जी प्रैक्टिस होंगी है, सानू प्रैक्टिस पानी च कराई जाती है कि ये बबल्स बनाने होंगे ने पहला, तो साह की कंटीन्यूटी देखते हैं। जे आप बबल्स आप बना रहे हैं तो अगर टुट जाए इट मीन साडा साह टुट रहा है, तो वो कंटीन्यूटी बहुत जरूरी है। तो जो साडा पानी दे विच साह पक जाता फिर सानू अलगोजे मिलते हैं और फिर असीं अगे अगे दी ट्यून्स कढदे हैं। प्रैक्टिस वेले जो आप साह लैन की कोशिश करते हैं तो समटाइम्स मूँह तो भी साह लिता जाता, तो पानी मूँह च आ जाता सीगा। फिर बड़ा औखा रहा वो टाइम। एक बार मैं मतलब 2 दिन बाद मैं कहता सी मेथों नहीं हो रहा, तो बीन च प्रॉपर सानू ढिड तो साह लैके प्रॉपर मूँह च भर के तो करना होंदा है। बीन दी बनतर भी एवें दी हुंदी है, जेड़ा ओदा पेट जिहा हुंदा ओदे विच फिर लगदा बहुत साह दी ज़्यादा साह दी लोड़ है। खिचदा वो जी, खिचना पैंदा है या सुटना पैंदा है? खिच के सुटना पैंदा है। खिच के सुटना पैंदा है। जी बिल्कुल। स्टार्टिंग तो ही सुनते आए हैं कि जिहड़ा अलगोजे ने मतलब मर्दां दा साज है, तो कुड़ियां विंड इंस्ट्रूमेंट्स नहीं बजा सकदियां क्योंकि ढिड तो जोर लगता है कि सोल होंदियां ने। आई थिंक सोल नहीं होंदियां कुड़ियां। ते फिर मिथ सीगा तां ओह तोड़ना सीगा, ते बड़ा अलग जा रहा एक्सपीरियंस था। बस स्टार्टिंग च प्रॉब्लम आई है, अगे जाके तो मैंने कदे प्रॉब्लम नहीं आई। ऑल्दो सोशल मीडिया ते बड़े लोग टंग खिच्चण वाले होंदे ने, 100 चों 99 तो मेरे नाल ही ने, हमेशा मैंने बहुत सपोर्ट मिलती है सोशल मीडिया तो भी। बट 1% होंदे जिहड़े कहंदे सी तूं की वजाई जानी है, मुंडियां दा साज है या कुछ भी है ना, नहीं होना। तो मैं आई थिंक उन्होंने मैं कदे जवाब देना समझिया ही नहीं कि उन्होंने जवाब देवां। तो मैंने ऐ सीगा कि मैं कुछ सीख के करके उन्होंने उस चीज़ नाल जवाब देवां कि उन्होंने खुद ही बोलती बंद हो जाए। आई थिंक अजकल का यूथ या कुड़ियां नूं कह लो या मुंडियां नूं सारिआं नूं ऐ लगदा है कि जे असीं इंग्लिश बोलांगे या असीं हिंदी बोलांगे तो असीं बड़े हाई फाई और वैल एडुकेटेड मन्ने जाने हैं। तो आई थिंक सो मैनूं ऐ नहीं लगदा, इंग्लिश असीं भी बोलते हैं, बट जिथे लोड़ है उत्थे अजकल ऑलमोस्ट सारे फोन ते सर्फ करते रहते हैं कि बस स्क्रॉल करते रहिए, रील्स आ गई इंस्टाग्राम ते, अजकल स्नैपचैट ने भी शुरू करतियां ते यूट्यूब ते भी हैगियां ने, है ना। कुछ भी खोल लिए तो आई थिंक सो 2-3 घंटे तो पता ही नहीं लगता किधर गए। तो आई थिंक आप फोन में थोड़ा साइड रख के आप अपनी लाइफ के उत्ते वर्क करिए ज़्यादा, ताकि मेहनत करने का मौका मिले। और जो मेहनत करके वो फल मिलता आई थिंक वो अलग ही मज़ा होंदा उस चीज़ का, रादर कि आप सानू बैठे बिठाए कोई चीज़ सौखी मिली हो। तो मेरे भरा ने मैनू एक रूम च बंद करता सी, मेरे ब्रदर ने कहते तू अलगोजे वजा, एक वीडियो बनानी है। तो मैं उदों मैं 7 मिनट वजाती होंदी सी, 7.5 सेकंड एवें सीगी कुछ। तो मैं वो वीडियो ब्रदर नू नॉक करता सी कि मैं वीडियो बनाती। तो मैं कहती सानू करनी की है तुसी वीडियो? कहते बस मैनू वैसे चाहिए है कि कोई अपना देखने लिए मंग लेंदा या कुछ भी, है ना। मैं क्या ठीक है। तो उन्होंने फिर वो वीडियो बना के इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स की जी साइट हैगी उत्थे उन्होंने भेजी, उत्थों अप्रूवल आई, फिर उन्होंने मैनू एप्रीसीएशन लैटर वगैरह सारा कुछ भेजा। तो मेरे बर्थडे तो आई थिंक हफ्ता पहला या थोड़े दिन पहला वो आ गई सी घरे, मेरा पहुँच गया सी पार्सल। तो 8 अगस्त को मेरी फैमिली ने मैनू 12 बजे राती वो गिफ्ट किया मेरे बर्थडे पे। जो आप स्टेज से सोलो परफॉर्मेंस करते हैं तो नाल साडे बुगचू ते ढोल हुंदा है। तो मैक्स टू मैक्स मैं 7 मिनट्स मैं पहला करती होंदी सी, हुण मैं खिच के 8 ਤੋਂ 9 मिनट ते आ गई हुई हाँ। तो जे मैं सोलो परफॉर्मेंस करनी है तो मैं 8 मिनट वजा लैंदी हाँ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਭੰਗੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਮੈਂ 12 ਤੋਂ 13 ਮਿੰਟ ਵਜਾ ਲੈਂਦੀ। ਤੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਲੱਗਦਾ ਜਦੋਂ ਕੁੜੀਆਂ ਅੱਗੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਸਿੱਖਣਾ ਹੈ ਅਲਗੋਜ਼ੇ, ਤੇ ਕਾਫੀ ਅੱਛਾ ਫੀਲ ਹੁੰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਕੁੜੀਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜਦੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ पेरेंट्स की सपोर्ट बहुत जरूरी है इस चीज़, क्योंकि पेरेंट्स सपोर्ट करेंगे तो कुड़ियां अगे बढ़ सकदियां ने। ते नाल ही अलगोजे नहीं होर भी इंस्ट्रूमेंट सीखते हैं, जिवें बुगचू हो गया, तूंबी हो गया, कोई ढोल सीख रही है। कुड़ियां दी वध तो वध हर चीज़ सपोर्ट करो, अगर कुछ लाइफ च करना चाहदियां ने तो उन्होंने मोटिवेट करो उस चीज़ दी, रादर दैन तुसीं बोलो कि नहीं ये फील्ड तो मुंडियां दी है तूं किदां कर लेंगी। जो मैं अमृत छकिया सी, मैं अपनी गल करा तो मेरी फैमिली ने मैनू पहले ही कहा सीगा कि अनु सानू ये ना कही कि मेरे आ ड्रीम सीगे ते मैनू अमृत छका के तुसीं मेरे ड्रीम्स खत्म कर दे। तो मैं अपनी मर्जी नाल अमृत छकिया सीगा
ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜੇ ਮੇਰੇ ਕੋਈ ਡ੍ਰੀਮਸ ਮੈਂ ਪਰਸਿਊ ਕਰਨੇ ਨੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਸੇ ਸਰੂਪ 'ਚ ਕਰਾਂਗੀ। ਤਾਂ ਆਈ ਥਿੰਕ ਮੈਂ ਕਰ ਵੀ ਰਹੀ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸਰੂਪ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਸਾਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਰਸੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਹੀ ਹਾਂ ਤੇ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਵਿਚਰ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਕਿਸੇ ਲਈ ਮੈਂ ਰਾਹ ਖੋਲ੍ਹ ਲਏ ਨੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਫੀਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਨਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਡਿਫਰੈਂਟ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਲੱਖਣ ਇਨਸਾਨ ਨਾਲ ਮਿਲਾਉਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਸ਼ਿਆਂ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਲਝੇ ਹੋਏ ਮਸਲਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਕੁਝ ਸੰਗੀਤ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਆਰਟ ਐਂਡ ਕਲਚਰ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਮੋਹਾਲੀ 'ਚ ਆਏ ਹਾਂ, ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਇੱਕ ਫੇਜ਼ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹਾਂ। ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਮੁਟਿਆਰ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਅਨੁਰੀਤ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈਗਾ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਲਟੀਫੇਸਡ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਹੈ ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਤੇ ਕਿ ਜਿਸ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਆਏ ਹਾਂ ਅੱਜ, ਉਹ ਹੈਗੇ ਅਲਗੋਜ਼ੇ। ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਇੰਸਟਰੂਮੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਹੀ ਰੇਅਰ ਹੈਗਾ ਔਰ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਕੱਛ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਜਾਂ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬੀ ਫੋਕ ਇੰਸਟਰੂਮੈਂਟ ਇਹਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬੇਸਿਕਲੀ ਬਲੋਚ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਬੜੀ ਖਾਸ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਪੂਰੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਜੇ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਕੁੜੀ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਫੀਮੇਲ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਔਰਤ ਨੇ ਇਸ 'ਤੇ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ। ਪਰ ਅਨੁਰੀਤ ਇਹਦੇ ਐਕਸਪਰਟ ਨੇ। ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਵਿੱਚ UK ਜਾ ਕੇ ਆਏ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ, ਬੜੀ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਹੋਏਗੀ ਇਹ ਗੱਲਬਾਤ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਪੱਖ ਦੱਸਿਆ। ਅਨੁਰੀਤ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੇ, ਛੋਟੀ ਉਮਰੇ ਵੱਡੀਆਂ ਪੁਲਾਂਘਾਂ ਪੱਟ ਰਹੇ ਨੇ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਅਲਗੋਜ਼ਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਉਹ ਗੱਤਕਾ, ਘੁੜਸਵਾਰੀ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਿਧਾਵਾਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਤ ਹਾਸਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਰਿਵਾਰ ਵੀ ਪੂਰਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਲਚਰ ਅਤੇ ਆਰਟ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਰਪਿਤ ਹੈਗਾ ਪੂਰੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਔਰ ਉਸੇ 'ਚ ਕੰਮਕਾਜ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਅਨੁਰੀਤ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਨੁਰੀਤ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਬਹੁਤ ਪਿਆਰੇ ਜੀ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਦੁਮਾਲਾ ਪਾ ਰੱਖਿਆ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਸੋਹਣੇ ਲੱਗ ਰਹੇ ਹੋ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ। ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹਾਂਗੀ ਕਿ ਏਜ ਬਹੁਤ ਛੋਟੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ। ਹਾਂਜੀ। ਕਾਲਜ ਸਟੂਡੈਂਟ ਹੋ ਹਜੇ ਜੀ। ਵੈਸੇ ਕੁੜੀਆਂ ਦੀ ਉਮਰ ਪੁੱਛਣੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ, ਪਰ ਕਿਸ ਸਾਲ 'ਚ ਬੌਰਨ ਹੋਏ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਮੈਂ 97 ਬੌਰਨ ਹੋ। ਹਾਂਜੀ। ਔਰ ਇੰਨੀ ਛੋਟੀ ਏਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਔਖਾ ਇੰਸਟਰੂਮੈਂਟ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਵੈਨਿਸ਼ ਹੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤਕਰੀਬਨ ਇਹ ਇੰਸਟਰੂਮੈਂਟ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਜਿਹੜੇ ਆਰਕੈਸਟਰਾ ਹੈਗੇ ਉਹਦੇ ਇੰਸਟਰੂਮੈਂਟਸ ਬਹੁਤ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜੀ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਜਿਹੜੇ ਇੰਸਟਰੂਮੈਂਟ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਇੰਸਟਰੂਮੈਂਟਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹ 'ਚ ਮੈਨੂਅਲ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੁੰਦੇ। ਇਵਨ ਡਰਮਸ ਜੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਉਹ ਵੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਪਲੇ 'ਤੇ ਆ ਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਗਾਣੇ ਜਾਂ ਕੁਛ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਉਹਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਰਤੋਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨਲ ਔਰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਬੜੇ ਡਿਫਰੈਂਟ ਮੂਡ ਐਂਡ ਮਾਈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਿੱਖਣਾ ਪੈਂਦਾ ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਛਾਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਲੰਗਸ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਇਹਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਥੋੜ੍ਹੇ ਅਲੱਗ ਜਿਹੇ ਤਰੀਕੇ ਤੋਂ ਹੋਈ ਸੀਗੀ। ਮੇਰੇ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਸਰਦਾਰ ਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੱਗਾ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਵੈਂਟ ਸੀਗਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਸੀ ਉਹ ਮੁੰਡੇ ਸੀਗੇ। ਉੱਥੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸਿਖਾਏ ਅਲਗੋਜ਼ੇ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਕੁੜੀ ਹੈਗੀ ਇਸ ਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਤਾਂ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਕਦੇ ਕੋਈ ਕੁੜੀ ਅੱਗੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਈ ਹੈਗੀ, ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਕੁੜੀ ਨੇ ਹਿੰਮਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਸਰਦਾਰ ਨਰਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੀਨਾ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ। ਤਾਂ ਉਸੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਮੇਰੀ ਅਲਗੋਜ਼ਿਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜਰਨੀ ਸੀਗੀ ਉਹ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਜੀ। ਅਲਗੋਜ਼ੇ ਬਹੁਤ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਇੰਸਟਰੂਮੈਂਟ ਹੈਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਲੂਟ ਤਾਂ ਕੁੜੀਆਂ ਵਜਾਉਂਦੀਆਂ ਦੇਖੀਆਂ ਸੀ। ਫਲੂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਅਲਗੋਜ਼ੇ ਔਰ ਫਲੂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂਕਿ ਟੈਕਨੀਕਲੀ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸਾਹ ਦੀ ਫੰਕਸ਼ਨਿੰਗ ਬਹੁਤ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੈਟਰ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਫਲੂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਫਲੂਟ ਵਜਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਹ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ
ਤਾਂ ਉਹ ਇੰਨਾ ਔਖਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਅਲਗੋਜ਼ਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਨਹੇਲ ਐਕਸੇਲ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਕੰਟੀਨਿਊਟੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਨੱਕ ਤੋਂ ਸਾਹ ਛੱਡਣਾ ਤੇ ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਕੰਟੀਨਿਊਟੀ ਲੈਣਾ, ਤੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਆਪਣੇ ਲੰਗਸ ਦਾ, ਆਪਣੇ ਢਿੱਡ ਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ੋਰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਉਸ ਤਾਂ ਹੀ ਕਰਕੇ ਲੱਗਦਾ ਤੁਸੀਂ ਸਲਿਮ ਟ੍ਰਿਮ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਕਾਲਜ ਪੜ੍ਹੇ ਜੀ? ਸਕੂਲ ਕਾਲਜ ਕੀਤਾ? ਹਾਂਜੀ। ਕਿੱਥੋਂ ਕੀਤਾ? ਔਰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਵੀ ਆਉਣਾ ਚਾਹਾਂਗੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਫੈਮਿਲੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਬੜੀ ਆਰਟ ਐਂਡ ਕਲਚਰ ਵਾਲੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸੋ। ਮੈਂ ਸਕੂਲਿੰਗ 10th ਤੱਕ ਮੈਂ ਸ਼ਿਸ਼ੂ ਨਿਕੇਤਨ ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ ਆ। +1 +2 ਮੈਂ 35 ਖਾਲਸਾ ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤੇ ਐਸ ਸੱਚ ਸਕੂਲ ਘੱਟ ਮਤਲਬ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਸਟੱਡੀਜ਼ ਘਰੋਂ ਹੀ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਅੱਗੇ ਸਟੱਡੀ ਹੈਗੀ ਆ ਫਰਦਰ, ਮੈਂ ਕੰਪਿਊਟਰ ਲੈਂਗੁਏਜਿਸ ਸਿੱਖੀਆਂ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ HTML ਜਾਵਾ PHP ਸਾਰੀਆਂ ਲੈਂਗੁਏਜਿਸ ਸਿੱਖ ਕੇ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਡਿਜੀਟਲ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਤੇ ਗ੍ਰਾਫਿਕ ਡਿਜ਼ਾਈਨਿੰਗ ਕੀਤੀ ਨਾਲ। ਤੇ ਮੈਂ ਵੈਬਸਾਈਟਸ ਵਗੈਰਾ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਪਲੱਸ ਮੇਰਾ ਆਪਣਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਹੈਗਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਗਨਾਂ ਦਾ ਸਮਾਨ ਹੁੰਦਾ, ਚੂੜੇ ਕਲੀਰੇ ਤੇ ਸ਼ਗਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਸਾਰਾ ਸਮਾਨ ਹੈਗਾ। ਐਂਡ ਨਾਲ ਮੈਂ ਘੋੜਸਵਾਰੀ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਤੇ ਗੱਤਕਾ ਖੇਡਦੇ ਆ ਰਹੀ ਹਾਂ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਹੀ। ਬਹੁਤ ਡਿਫਰੈਂਟ ਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਕਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਇੱਕ ਵੈਬਸਾਈਟਸ ਵਗੈਰਾ ਬਣਾਉਣਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ IT ਨਾਲ ਰਿਲੇਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕੰਪਿਊਟਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਖੇਲਣਾ। ਔਰ ਕਿੱਥੇ ਇੱਕ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨਲ ਚੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੜੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਔਰ ਕਿੱਥੇ ਉਹਦੇ ਚਲੋ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਹੈਗੇ ਆਪਾਂ ਤੇ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਦਾਂ ਸ਼ਗਨਾਂ ਦੇ ਸਮਾਨ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਬਿਜ਼ਨਸ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਉਹ ਤਾਂ ਚਲੋ ਇੱਕ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕਲਚਰ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਹੈਗਾ, ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਪਰ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਘੁੜਸਵਾਰੀ, ਉਹ ਫੇਰ ਵਿਧਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਇਹ ਆਈਡੀਆ ਮਤਲਬ ਕਿੱਦਾਂ ਕਲੱਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਐਕਚੁਅਲ 'ਚ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਪਾਪਾ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਰੋਲ ਮਾਡਲ ਮੰਨਿਆ ਹਰ ਚੀਜ਼ 'ਚ, ਪਾਪਾ ਤੋਂ ਹੀ ਸਿੱਖਦੇ ਆਏ ਹਾਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਗੱਤਕਾ ਮੇਰੇ ਨਾਨਾ ਜੀ ਨੇ ਸਿਖਾਇਆ, ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਜੀ। ਤੇ ਘੋੜਸਵਾਰੀ ਦਾ ਇੱਦਾਂ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਪਾਪਾ ਨੂੰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਵੇਖਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਤੇ ਬੜਾ ਦਿਲ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਵੀ ਸਿੱਖਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਪਾਪਾ ਨੂੰ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਸਿੱਖਣਾ ਹੈਗਾ। ਮੇਰੇ ਬ੍ਰਦਰ ਵੀ ਘੋੜਸਵਾਰੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਮੇਰਾ ਚਾਅ ਸੀਗਾ ਸਿੱਖਣ ਦਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਘੋੜਸਵਾਰੀ ਫਿਰ ਉਦੋਂ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤੀ। ਫਿਰ ਪ੍ਰਾਊਡ ਟੂ ਬੀ ਸਿੱਖ ਟੂ ਦਾ ਟਾਈਟਲ ਸੌਂਗ ਸੀਗਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਘੋੜਾ ਚਲਾਉਣਾ ਸੀ ਤੇ ਘੋੜਾ ਚੱਕਣਾ ਸੀਗਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਸਾਰਾ ਸ਼ਾਟ ਮੈਂ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਓਕੇ ਜੀ। ਓ ਮਾਈ ਗॉड। ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਐਕਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪਣੀ ਪਲਾਂਘਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ, ਮਤਲਬ ਡਿਫਰੈਂਟ ਛੋਟੇ ਰੋਲਸ ਕਰਕੇ। ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਅਨੁਰੀਤ, ਤੁਹਾਡੀ ਏਜ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਅਚੀਵਮੈਂਟਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬੁੱਕ ਹੈਗੀ ਕੁਝ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਡੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਹੀ? ਮੈਨੂੰ ਅਲਗੋਜ਼ਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਹਿ ਸਕਦੀ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਦਾਂ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਅਨਾਊਂਸ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਏਗੀ। ਜਦੋਂ ਪਾਪਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਪ੍ਰਾਊਡ ਫੀਲ ਕਰਾਵਾਂ, ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਰਵ ਹੋਵੇ ਕਿ ਸਾਡੀ ਧੀ ਨੇ ਸਾਡਾ ਨਾਮ ਰੌਸ਼ਨ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਉਸ ਚੀਜ਼ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਫੈਮਿਲੀ ਦਾ ਨਾਮ ਥੋੜ੍ਹਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਊਡ ਫੀਲ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ। ਜੀ। ਤਾਂ ਤੇ ਅਲਗੋਜ਼ਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਆਏ ਹੋ? ਟੂਰਸ ਵਗੈਰਾ, ਜਿਵੇਂ UK ਟੂਰ ਤੁਸੀਂ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ, ਉਹਦੇ ਇਲਾਵਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਡੇ ਅਵਾਰਡਸ ਪਏ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ, ਸਰਟੀਫਿਕੇਟਸ ਵੱਡੇ ਦੇਖੇ, ਕਿਸੇ 'ਚ ਕੋਈ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਹੈ, ਕਿਸੇ 'ਚ ਐਪਰੀਸੀਏਸ਼ਨ ਹੈ, ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਨੀਚੇ ਟਰੋਫੀਜ਼ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਅਲਗੋਜ਼ਿਆਂ ਦੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਮੈਂ ਇਜਿਪਟ ਗਈ ਹੋਈ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਵੀਅਤਨਾਮ ਗਈ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਹੁਣ UK ਜਾ ਕੇ ਆਈ ਹਾਂ, ਇੰਡੀਆ ਕਾਫੀ ਜਗ੍ਹਾ ਪਰਫੋਰਮ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਇੰਡੀਆ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਅਵਾਰਡ ਮਿਲਿਆ ਸੀਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਮਿਲਿਆ ਸੀਗਾ। ਐਂਡ ਵੂਮੈਨ ਆਈਕੋਨਿਕ ਅਵਾਰਡ ਵੀ ਮਿਲਿਆ ਮੈਨੂੰ। ਤੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਰਿਹਾ ਮੇਰਾ ਅਲਗੋਜ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਤੇ ਕਾਫੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਜਾਣਾ ਹੋਇਆ ਇਹਨਾਂ ਕਰਕੇ। ਜਿਹੜਾ ਬੇਸਿਕਲੀ ਮੈਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹਾਂਗੀ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਲੋਚ ਵਜਾਉਂਦੇ, ਮਤਲਬ ਉੱਥੇ ਹੈਗਾ ਇੱਕ ਇਹਦਾ ਆਧਾਰ ਬੇਸਿਕਲੀ ਬੇਸ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਜਾਂ ਫਿਰ ਜੇ ਆਪਾਂ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਤਾਂ ਉਹ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੋਕਲੋਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ 'ਚ ਅਲਗੋਜ਼ੇ ਵਜਾਏ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਿੰਕ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਕਰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਜਸਥਾਨੀ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਵੇ ਆਫ ਸਿੰਗਿੰਗ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਲਗੋਜ਼ੇ ਬਹੁਤ ਸਿੰਕ ਕਰਦੇ ਆ। ਔਰ ਵੈਸੇ ਵੀ ਇਹਦੇ ਕਲਰਸ, ਇਹਦੀ ਟੋਨ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਤੇ ਸਰੰਗੀ ਔਰ ਅਲਗੋਜ਼ਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕੰਮ ਹੈਗਾ। ਔਰ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਅਲਗੋਜ਼ੇ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬੀ ਜਿਹੜਾ ਫੋਕਲੋਰ ਸੀਗੀਆਂ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਡਾਂਸਿਸ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਇਵਨ ਭੰਗੜਾ ਝੂਮਰ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦਾ ਕਾਫੀ ਵੱਡਾ ਕੰਮ ਹੈਗਾ। ਅਲਗੋਜ਼ਿਆਂ ਦਾ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਥਾਂ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਔਰ ਅਲਗੋਜ਼ੇ ਵਜਾਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿਵੇਂ ਪੁਰਾਣੇ ਯਾਦ ਕਰਦੀਆਂ, ਚਾਦਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਸਦੇ ਸੀਗੇ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪੱਗਾਂ ਡਿਫਰੈਂਟ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਪ੍ਰਿੰਟਡ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਕੁੜਤੇ ਔਰ ਕੈਂਠੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤਕਰੀਬਨ ਅਲੋਪ ਹੁੰਦੇ ਚਲੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਪਰ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਐਮਾਲਗਮੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਫਿਊਜ਼ਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਰਾਜਸਥਾਨੀ ਜਾਂ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਸਿੰਗਰ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਿਸੇ ਆਰਕੈਸਟਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਨੂੰ ਕਲੱਬ ਕੀਤਾ, ਜਾਂ ਕਦੀ
ਸੋਚਿਆ ਅੱਗੇ ਤੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਫਿਊਜ਼ਨ ਹੋਏਗਾ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸ਼ਾਇਦ। ਹਾਂਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਵੈਸੇ ਆਪਾਂ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫਲੂਟਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਇੱਕ ਥੋੜੀ ਛੋਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਥੋੜਾ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਆਪਣੇ ਅਲਗੋਜ਼ੇ ਬੇਸਿਕਲੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਹਾਂ, ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਚ ਬਲੋਚ ਔਰ ਵਸਦੇ ਨੇ। ਕੱਚ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹਾਂਜੀ, ਬੇਸਿਕਲੀ। ਤੇ ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਕਰਾਂਗੀ, ਪਰ ਐਸ ਹਲੇ ਮੈਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ। ਆਈਡੀਆ ਅੱਛਾ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਆਈਡੀਆ ਬਿਲਕੁਲ ਅੱਛਾ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਆਈਡੀਆ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੜਾ ਡਿਫਰੈਂਟ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਹੋਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬੰਨ ਕੇ ਤਾਂ ਰੱਖ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਔਰ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਡਾ ਧਰਮ ਜਾਂ ਸਾਡਾ ਰਿਲੀਜਨ ਜਾਂ ਸਾਡਾ ਕਲਚਰ ਵੀ ਇਹ ਸਿਖਾਉਂਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਜੀ। ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਫੈਲ ਜਾਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਆਪਣੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਟ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਦੋ ਕਲਚਰਸ ਦਾ ਕਲੱਬ ਖਾਸ ਕਰਕੇ, ਔਰ ਉੱਥੇ ਵੀ ਇੱਕ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਬੜੇ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨਲ ਮਾਈਂਡਸੈਟ ਦੇ ਰਾਜਸਥਾਨੀ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਕੁੜੀ ਦਾ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਅਲਗੋਜ਼ੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਜਾਣਾ ਜਾਂ ਉਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਕਰਨਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਇੱਕ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇੱਕ ਵੱਖ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਏਗੀ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੋਏਗਾ, ਰਾਈਟ? ਬਿਲਕੁਲ, ਫॉर श्योर ਮੈਂ ਕਰਾਂਗੀ ਟਰਾਈ। ਕੀ ਵਜਾਉਂਦੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤੇ, ਔਰ ਕੀ ਪਹਿਲੇ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਾ ਐਜ਼ ਅ ਇੰਸਟਰੂਮੈਂਟ ਸਮਝਾਓ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਚਾਹਾਂਗੇ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਣਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰੀ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਦੋ ਨਾਲ ਹੀ ਵਜਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ 3 ਜਾਂ 4 ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਕਈ ਵਾਰੀ? ਨਹੀਂ, 2 ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਇਹ। ਤੇ ਬੇਸਿਕਲੀ ਇਹ ਬਾਂਸ ਦਾ ਬਣਦਾ। ਹਾਂਜੀ। ਜਿਹੜੀ ਦੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਪਾਣੀ 'ਚ ਕਰਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਬਲਸ ਬਣਾਉਣੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ, ਤੇ ਉਹ ਸਾਹ ਦੀ ਕੰਟੀਨਿਊਟੀ ਦੇਖਦੇ ਨੇ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਬਬਲਸ ਆਪਾਂ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉਹ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਟੁੱਟ ਜਾਣ, ਇਟ ਮੀਨ ਸਾਡਾ ਸਾਹ ਟੁੱਟ ਰਿਹਾ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਉਹਦੀ ਕੰਟੀਨਿਊਟੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਹ ਪੱਕ ਜਾਂਦਾ, ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਅਲਗੋਜ਼ੇ ਮਿਲਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ ਦੀਆਂ ਟਿਊਨਸ ਕੱਢਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਾਇਆ ਜਾਂਦਾ? ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਈਪ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਾਈਪ, ਓਕੇ। ਜੀ, ਪਾਈਪ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਪਾਈਪ ਤੋਂ ਸਾਹ ਇਨਹੇਲ ਐਕਸੇਲ ਜਿਹੜਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਅਲਗੋਜ਼ਿਆਂ 'ਚ ਕਰਨਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ, ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰਿਪਲ ਜ਼ੋਰ ਲੱਗਦਾ, ਅਲਗੋਜ਼ਿਆਂ 'ਚ ਸਾਡਾ ਫਿਰ ਡਬਲ ਲੱਗਦਾ। ਓਕੇ। ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਡਾ ਸਾਹ ਪੱਕ ਜਾਂਦਾ ਉਹਦੇ 'ਚ। ਸਿਰਫ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਬਲਸ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਹੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ, ਪਹਿਲੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਅਲਗੋਜ਼ੇ ਸਿੱਖਣੇ ਹੈ, ਪਹਿਲੇ ਉਹ ਪਾਣੀ 'ਚ ਬਬਲਸ ਬਣਾਏਗਾ ਇੱਕ ਪਾਈਪ ਦੇ ਥਰੂ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਓਕੇ, ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਜੇ ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਹ ਜਿਹੜਾ ਮੇਨਟੇਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸਸਟੇਨ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਐਕਸੇਲ ਔਰ ਇਨਹੇਲ, ਇਹਨੂੰ ਸਾਹ ਬਾਹਰ ਛੱਡਣਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਲੈਣਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਲਗੋਜ਼ੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਵੇਲੇ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਸਾਹ ਲੈਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਮਟਾਈਮਸ ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਵੀ ਸਾਹ ਲਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਪਾਣੀ ਮੂੰਹ 'ਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ। ਫਿਰ ਬੜਾ ਔਖਾ ਰਿਹਾ ਉਹ ਟਾਈਮ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਤਾਂ ਮੈਂ ਮਤਲਬ 2 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਮੈਥੋਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਫਿਰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਯਾਦ ਆਇਆ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਨਾਮ ਬਣਾਉਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਫੀਲਡ 'ਚ ਮੇਰੇ ਲਈ ਕੋਈ ਫੀਮੇਲ ਜਿਹੜਾ ਰੋਲ ਮਾਡਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮੇਰੇ ਲਈ। ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜੇ ਮੈਂ ਕਰਾਂਗੀ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਹੋਰ ਕੁੜੀਆਂ ਲਈ ਹੈ ਨਾ ਪਾਥ ਖੁੱਲ੍ਹੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਫੀਲਡ ਹੈ ਨਹੀਂ ਜਿਸ 'ਚ ਕੁੜੀਆਂ ਨਾ ਹੋਣ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਜੇ ਇੱਕ ਆਹ ਫੀਲਡ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਨਾ ਛੱਡੀਏ ਆਪਾਂ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਨੇ ਸਮਝਾਇਆ ਕਿ ਜੇ ਇੱਥੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰ ਲੇਂਗੀ ਤਾਂ ਅਲਗੋਜ਼ੇ ਸੌਖੇ ਵਜਾ ਪਾਏਂਗੀ। ਜੀ ਜੀ। ਨਹੀਂ, ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਰ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਦੌਰ 'ਚ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸੀਗੇ, ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਲੱਗਿਆ ਸੀ ਸਾਹ ਨੂੰ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਪਹਿਲੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ? 15-20 ਦਿਨ ਤਾਂ ਬੜਾ ਔਖਾ ਰਿਹਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਟਾਈਮ ਹੌਲੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਣਾ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਵਿਦਿਨ ਲਾਈਕ 2 ਮੰਥਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਪਾਣੀ 'ਚ ਸਾਹ ਪਲਟਾ ਲਿਆ ਸੀਗਾ। ਫਿਰ ਅਲਗੋਜ਼ੇ ਮਿਲ ਗਏ ਸੀ, ਅਲਗੋਜ਼ੇ ਵਜਾਉਣੇ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤੇ। ਸਾਹ ਪਲਟਾ ਕੇ ਦਿਖਾਓ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ। ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਟਿਊਨ ਸਿੱਖੀ ਸੀਗੀ ਮੈਂ ਉਹ ਵਜਾ ਕੇ। ਟੂ ਗੁੱਡ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ। ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੈ ਵਾਕਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਦੇਖ ਰਹੀ ਸੀਗੀ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਹ, ਵਾਕਈ ਮਤਲਬ ਨੋਸਟ੍ਰਿਲਸ ਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਨਾਸਿਕਾਵਾਂ ਤੋਂ ਸਾਹ ਛੱਡਣਾ ਲੈਣ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਕਿੰਨੇ ਦੇਰ ਹੋ ਗਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਜਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਆ? ਮੈਨੂੰ 3 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਵਜਾਉਂਦੇ ਨੂੰ। ਓਕੇ ਜੀ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਸਿੰਗਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਟੇਜਸ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂ
ਆਪਣੀ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਸਟੇजेस ਕੀਤੀਆਂ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਗਰੁੱਪ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀਆਂ ਹੈ? ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਾ ਕੰਮਕਾਜ ਹੁੰਦਾ? ਮੀਨਸ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਟੇजेस ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਗਏ ਹੋ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ? ਐਜ਼ ਸੱਚ ਮੈਂ ਜਿਵੇਂ ਭੰਗੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿਵੇਂ ਭੰਗੜੇ ਦੀ ਬੋਲੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਜਾਉਣੇ ਅਲਗੋਜ਼ੇ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਫੋਕ ਸਿੰਗਿੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਜਾਉਣੇ। ਮੇਰੇ ਬ੍ਰਦਰ ਹੈਗੇ ਨੇ ਗੈਰੀ ਗਿੱਲ, ਅਤੇ ਉਹ ਫੋਕ ਸਿੰਗਿੰਗ ਕਰਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਜਾਉਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਵੱਧ ਤਾਂ। ਐਂਡ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਵੇਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਸੋਲੋ ਪਰਫੋਰਮੈਂਸਿਸ ਦੇਣੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਜਾਉਣੇ। ਅਤੇ ਸਾਰੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਕਾਫੀ ਅੱਛਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਰਿਹਾ, ਅਤੇ ਸਾਰੀ ਜਦੋਂ ਸਟੇਜ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੀ ਆ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਰਿਹਾ। ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੋਲੋ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸਿਸ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਭੰਗੜੇ ਜਾਂ ਗਿੱਧੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਵਜਾਣੇ, ਬੇਸਿਕਲੀ ਝੂਮਰ ਜਾਂ ਭੰਗੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਗੀਤ ਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਵਜਾਣੇ, ਕਿਸੇ ਸੌਂਗ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਾਹ ਬੰਦਾ ਕਿਤੇ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪੀਸਿਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਬੇਸਿਕਲੀ ਨਾ, ਪੀਸ ਵਾਈਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਵਜਾਣਾ ਹੈ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਸੋਲੋ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲੀ ਤੁਹਾਡੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਅਲਗੋਜ਼ਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਤਾਂ ਸਿੰਪਲ ਅਲਗੋਜ਼ੇ ਹੋਣਗੇ ਜਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਨਾਲ ਢੋਲ ਵੱਜੇਗਾ, ਢੋਲ ਵੱਜਦਾ, ਰਾਈਟ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਲੰਬੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਕਸਿਮਮ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਸਟੇਜ ਤੇ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਲੰਬੀ ਕਿੰਨੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਸਟੇਜ ਤੇ ਹੁਣ 2-3 ਮਿੰਟ ਦੀ ਤਾਂ ਹੋਏਗੀ ਨਹੀਂ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਸੋਲੋ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਬੁਗਚੂ 'ਤੇ ਢੋਲ ਹੁੰਦਾ, ਅਤੇ ਮੈਕਸ ਟੂ ਮੈਕਸ ਮੈਂ 7 ਮਿੰਟਸ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਖਿੱਚ ਕੇ 8 ਤੋਂ 9 ਮਿੰਟ 'ਤੇ ਆ ਗਈ ਹੋਈ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਜੇ ਮੈਂ ਸੋਲੋ ਪਰਫੋਰਮੈਂਸ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਂ 8 ਮਿੰਟ ਵਜਾ ਲੈਂਦੀ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਭੰਗੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਮੈਂ 12 ਤੋਂ 13 ਮਿੰਟ ਵਜਾ ਲੈਂਦੀ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਜਾਉਂਦੇ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕੰਟੀਨਿਊਟੀ 'ਚ ਹੀ ਹਾਂ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਸਾਹ ਨਹੀਂ ਰੋਕ ਸਕਦੇ, ਵਜਾਉਂਦੇ ਅਸੀਂ ਕੰਟੀਨਿਊਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਂ। ਬਟ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਿੰਗਰ ਗਾ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਅਲਗੋਜ਼ੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਮਤਲਬ ਲੋ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਈਜ਼ੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸਾਹ ਲੈਣਾ, ਔਰ ਜਦੋਂ ਸਿੰਗਰ ਰੁਕਦਾ ਅਤੇ ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਵਾਜ਼ ਚੱਕਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਜ਼ੋਰ ਲੱਗਦਾ। ਬਸ ਬਿਲਕੁਲ, ਉਦੋਂ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪਿਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਅਲਗੋਜ਼ੇ ਦੀ ਉਹ ਹਾਈ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਟਿਊਨ ਇਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਲੋ ਟੋਨ ਤੇ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਹੋਰ ਕੀ ਕੀ ਸ਼ੌਕ ਨੇ? ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਅੱਜ ਜੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਘੁੜਸਵਾਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਉਹ ਕਦੋਂ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਘੁੜਸਵਾਰੀ ਤੇ ਇੱਕ ਆਈਡੀਆ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਮੈਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਆਇਆ ਸੀਗਾ? ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ਸ ਜਾਂ ਕੁਝ ਤੁਸੀਂ ਲਏ ਹੈ? ਘੋੜਸਵਾਰੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸ਼ੌਂਕ ਨੂੰ ਹੀ ਕਰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਖਿਆਲ 2 ਤੋਂ 3 ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਘੋੜਸਵਾਰੀ ਸਿੱਖ ਲਈ ਸੀਗੀ। ਅਤੇ ਇਹ ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 2014-15 'ਚ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ, ਅਤੇ ਆਈ ਥਿੰਕ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਵੀ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਅੱਛਾ ਰਿਹਾ ਮੇਰਾ। ਹੁਣ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਲਈ ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ? ਹਾਂਜੀ, ਜੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਜਾ ਆਉਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਘੋੜਸਵਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ। ਓਕੇ ਜੀ। ਥੋੜਾ ਔਖਾ ਕੰਮ ਹੈ ਕਾਫੀ? ਨਹੀਂ, ਔਖਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਔਖੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਐਕਚੁਅਲ 'ਚ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਠਾਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖਣੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਔਖਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਬੇਸਿਕਲੀ ਕਿ ਮੈਂ ਨਰਸਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਾਣ ਲਈ ਕੁਝ ਕੋਰਸ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਜਾਂ ਕੁਝ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ। ਬੜਾ ਡਿਫਰੈਂਟ ਜਿਹਾ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੀ ਸਟਰੀਮਸ ਹੈਗੀਆਂ, ਕਿੱਥੇ ਅਲਗੋਜ਼ੇ, ਕਿੱਥੇ ਘੁੜਸਵਾਰੀ, ਕਿੱਥੇ ਨਰਸਿੰਗ ਇੱਕ ਡਿਫਰੈਂਟ ਇਵੈਂਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਬਿਲਕੁਲ ਡਿਫਰੈਂਟ ਸਿਲੇਬਸ ਹੋ ਗਿਆ, ਔਰ ਕਿੱਥੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਫੁਲਕਾਰੀਆਂ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਚੂੜਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਐਕਚੁਅਲ 'ਚ ਨਰਸਿੰਗ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਸੰਦ ਹੈ, ਟੇਕ ਕੇਅਰ ਕਰਨਾ ਕਿਸੇ ਦੀ। ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਭਾਵੇਂ ਮੈਂ ਉਹ ਹਿਊਮਨ ਬੀਇੰਗਸ ਦੀ ਕਰ ਲਾਂ ਜਾਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਐਨੀਮਲਸ ਦੀ ਕਰ ਲਾਂ, ਮੈਂ ਸਟਰੇ ਡੋਗਸ ਨੂੰ ਜਾਂ ਸਟਰੇ ਐਨੀਮਲਸ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਹੈਗੇ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਟੇਕ ਕੇਅਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਜਾ ਕੇ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹੌਸਪੀਟਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ। ਐਂਡ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਮਤਲਬ ਮੈਨੂੰ ਅੱਛਾ ਲੱਗਦਾ ਸੇਵਾ ਕਰਨਾ, ਅਤੇ ਉਹ ਅੱਛਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਫਿਰ ਸਿੱਖਣਾ ਵੀ ਮਤਲਬ ਚਾਹੀਦਾ ਨਾ, ਫਿਰ ਕੁਛ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਸਿੱਖੇ ਆਪਾਂ ਕਰੀਏ। ਬਟ ਮੈਨੂੰ ਐਂ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕੁਛ ਸਿੱਖਾਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ 'ਚ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਸੋਚਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਐਕਿਊਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਫਿਜ਼ੀਓਥੈਰੇਪੀ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਹਾਂ ਮੈਂ, ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਐਂ ਸੀਗਾ ਕਿ ਸਭ ਕੁਝ ਸਿੱਖ ਹੀ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਕੁਛ ਛੱਡਣਾ ਵੀ ਹੈ? ਨਹੀਂ। ਹੋਰ ਕੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਤੁਸੀਂ ਹਜੇ, ਕਿ ਹੋਰ ਕੀ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ? ਹਾਲੇ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਮੇਨ ਮੋਟਿਵ ਹੈਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਗਿਨੀਜ਼ ਬੁੱਕ ਵਾਸਤੇ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਬੁੱਕ ਨੀਚੇ ਵੀ ਪਈ, ਅਸੀਂ ਦੇਖੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਇੰਡੀਆ ਬੁੱਕ ਆਫ ਰੈਕਰਡਸ ਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਇੰਡੀਆ ਬੁੱਕ ਆਫ ਰੈਕਰਡਸ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਰੈਕਰਡ ਹੈ ਐਗਜ਼ੈਕਟ? ਕਿੰਨਾ ਕੁਝ ਮਿੰਟਸ ਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ? ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਬੜਾ ਅਲੱਗ ਜਿਹਾ ਸੀਗਾ ਮੇਰਾ ਉਹਦਾ ਸਫ਼ਰ। ਜਦੋਂ ਇੰਡੀਆ ਬੁੱਕ ਆਫ ਰੈਕਰਡਸ ਦਾ ਮੇਰਾ ਆਇਆ ਸੀਗਾ ਘਰੇ, ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਰੂਮ 'ਚ ਬੰਦ ਕਰਤਾ ਸੀ। ਮੇਰੇ ਬ੍ਰਦਰ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਅਲਗੋਜ਼ੇ ਵਜਾ, ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਉਦੋਂ ਮੈਂ 7 ਮਿੰਟ ਵਜਾਉਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, 7.5 ਸੈਕਿੰਡਸ ਐਵੇਂ ਸੀਗੀ ਕੁਛ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਹ ਵੀਡੀਓ ਬ੍ਰਦਰ ਨੂੰ ਨੌਕ ਕਰਤਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਤੀ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਨੀ ਕੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਵੀਡੀਓ? ਕਹਿੰਦੇ ਬਸ ਮੈਨੂੰ ਵੈਸੇ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਦੇਖਣ ਲਈ ਮੰਗ ਲੈਂਦਾ ਜਾਂ ਕੁਛ ਵੀ, ਹੈ ਨਾ।
ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਉਹ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਕੇ ਇੰਡੀਆ ਬੁੱਕ ਆਫ ਰੈਕੋਰਡਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਈਟ ਹੈਗੀ ਆ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭੇਜੀ, ਉੱਥੋਂ ਅਪਰੂਵਲ ਆਈ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਐਪਰੀਸੀਏਸ਼ਨ ਲੈਟਰ ਵਗੈਰਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਭੇਜਿਆ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਬਰਥਡੇ ਤੋਂ ਆਈ ਥਿੰਕ ਹਫ਼ਤਾ ਕੁ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਂ ਥੋੜ੍ਹੇ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਆ ਗਈ ਸੀ ਘਰੇ, ਮੇਰਾ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਸੀ ਪਾਰਸਲ। ਤੇ 8th ਆਫ ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ 12 ਵਜੇ ਰਾਤੀ ਉਹ ਗਿਫਟ ਕੀਤਾ ਮੇਰੇ ਬਰਥਡੇ ਤੇ। ਅਗਸਟ ਬੌਰਨ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਮੀਨਸ ਇਸ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜੀ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹੈ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਤੁਹਾਡੀਆਂ, ਜੀ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ? ਕੀ ਕੁਝ ਸੋਚਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹੋ। ਜੀ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਉਮਰ ਬਹੁਤ ਛੋਟੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹੋ। ਔਰ ਇੰਨਾ ਐਂਥੂ, ਵੈਸੇ ਵੀ ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਜੋ ਅਸੀਂ ਐਂਟਰ ਹੀ ਕੀਤੇ ਆ ਤਾਂ ਬੜੀ એનર્ਜੀ ਲੈਵਲਸ ਬਹੁਤ ਹਾਈ ਨੇ ਜੀ ਐਂਡ ਵੈਰੀ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ। ਐਂਡ ਯੋਰ ਫੈਮਿਲੀ ਇਜ਼ ਆਲਸੋ ਲਾਈਕ ਆਲ ਆਰ ਇਨ ਕਲਚਰ, ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕਲਚਰ ਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਡੈਡ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਬ੍ਰਦਰ, ਤੁਹਾਡੇ ਮਦਰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਵੀ ਐਕਟਿੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਮਦਰ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਐਂਬੀਐਂਸ ਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਧਕੇਲਦੀ ਹੈ? ਬਿਲਕੁਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਫੈਮਿਲੀ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਉਵੇਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਅੰਦਰੋਂ ਵੀ ਜੀ ਕਰਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਸ 'ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਬੜੀ ਇੱਛਾ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਇੰਸਟਰੂਮੈਂਟ ਸਿੱਖਣਾ ਹੈਗਾ ਕੋਈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਐਂ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਸਿੱਖ ਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਰਹਿਣਾ। ਆਲਦੋ ਅਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਕੋਵਿਡ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਲੋਕਡਾਊਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ 2 ਸਾਲ ਕੰਟੀਨਿਊ ਐਵਰੀ ਲਾਈਕ ਮੰਥ ਲਾਸਟ ਸੰਡੇ ਅਸੀਂ ਇਵੈਂਟ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਵਿਰਾਸਤੀ ਅਖਾੜੇ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ, ਅਤੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਯੂਥ ਨੂੰ ਨਾਲ ਜੋੜਦੇ ਹਾਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਲੋਕ ਨਾਚ, ਲੋਕ ਸਾਜ਼ ਹੋ ਗਏ, ਲੋਕ ਗੀਤ ਹੋ ਗਏ, ਸਾਰੇ ਅਲੋਪ ਹੁੰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਯੂਥ ਨੂੰ ਨਾਲ ਜੋੜ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਯੂਥ ਹੈਗਾ ਨਸ਼ੇ ਔਰ ਹਥਿਆਰਾਂ ਵੱਲ ਭੱਜਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਐਵੇਂ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਆਪਾਂ ਯੂਥ ਨੂੰ ਨਾਲ ਜੋੜਾਂਗੇ ਉਹਨਾਂ ਆਪਣਾ ਕਲਚਰ ਹੈ ਨਾ ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ। ਅਤੇ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਫਿਰ ਫੈਮਿਲੀ ਤੋਂ ਹੀ ਮਿਲਿਆ ਹੋਇਆ। ਬਹੁਤ ਸਿਆਣੀ ਜੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਜੇ ਸਾਡਾ ਯੂਥ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕਲਚਰ ਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਰਹੇਗਾ ਤੇ ਤਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਕਲਚਰ ਵੀ ਬਚਿਆ ਰਹੇਗਾ, ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਯੂਥ ਵੀ ਬਚਿਆ ਰਹੇਗਾ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਨਸ਼ਾ ਤੇ ਹਥਿਆਰਾਂ ਨੇ ਤੇ ਗਲਤਾਨ ਕਰ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਸਭ ਕੁਝ। ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਮਤਲਬ ਕਿ ਹੁਣ ਕਲਚਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਜਦੋਂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜੋੜਦੇ ਸੀਗੇ, ਇਵੈਂਟਸ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਐਗਜ਼ੈਕਟ ਇਵੈਂਟਸ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ? ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਸੁਸਾਇਟੀ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹੋ ਇਵੈਂਟਸ, ਔਰ ਕੀ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਸ਼ਨ ਕਿਹਦੀ ਰਹਿੰਦੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਪਰਿਵਾਰ ਜੁੜਿਆ ਹੈ ਸਾਰਾ ਵਿੱਚ। ਸਾਡੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਹੈਗੀ ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਆਰਟ ਐਂਡ ਕਲਚਰਲ ਵੈਲਫੇਅਰ ਸੁਸਾਇਟੀ, ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਸੀਂ ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਵਿਰਾਸਤੀ ਅਖਾੜਾ ਜਿਹੜਾ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਤੀਆਂ ਦੇ ਮੇਲੇ ਹੋ ਗਏ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੁੜੀਆਂ ਦੀਆਂ ਪਰਫੋਰਮੈਂਸਿਸ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਜਾਂ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੇ ਮੇਲੇ ਹੋ ਗਏ। ਅਸੀਂ ਗੁਰਮੀਤ ਬਾਵਾ ਜੀ ਦਾ ਵੀ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀਗਾ ਇਵੈਂਟ, ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਜਿਹੜੇ ਪਲੇ ਹੋ ਗਏ ਜਿਵੇਂ ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ 'ਤੇ, ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਇਵੈਂਟ ਅਸੀਂ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਨਵਾਂ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਰਹੀਏ। ਜਾਂ ਜਿਵੇਂ ਪੌਦੇ ਅਖਾੜੇ ਹੋ ਗਏ ਅਸੀਂ ਉਹ ਵੀ ਕਰਵਾਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਅਤੇ ਲੋਕ ਗੀਤ ਹੋ ਗਏ, ਲੋਕ ਸਾਜ਼ ਹੋ ਗਏ, ਸਾਰੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਅਸੀਂ ਇਵੈਂਟ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ਰ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ। ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੁਣੀ ਗੁਰਮੀਤ ਬਾਵਾ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਲਿਆ, ਉਹ ਵੀ ਅਲਗੋਜ਼ੇ ਅੱਛੇ ਵਜਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ। ਪਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਨ ਜਿਹੜੇ ਅਲਗੋਜ਼ੇ ਵਾਲੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਇੰਸਟਰੂਮੈਂਟ ਵਜਾਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਜੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਫਸਟ ਵਰਡ ਦੀ ਫੀਮੇਲ ਅਲਗੋਜ਼ਾ ਪਲੇਅਰ ਹੈਗੇ ਹੋ। ਕੋਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰਦੀਆਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਵੀ ਜਾਣੇ ਸਿੱਖਣੇ ਆ ਇੰਸਟਰੂਮੈਂਟ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਸਿਖਾਓ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਇੱਛਾ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤੀ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮੋਟੀਵੇਟ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਜੇ ਤੱਕ ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਹੋਏ ਹੋ? ਐਕਚੁਅਲ 'ਚ ਐਵੇਂ ਆ ਕਿ ਕੁੜੀਆਂ ਜਦੋਂ ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਬਹੁਤ ਇੰਟਰਵਿਊਜ਼ ਆਏ ਸੀ ਤਾਂ ਕੁੜੀਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਸਿੱਖ ਵੀ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਲੱਗਦਾ ਜਦੋਂ ਕੁੜੀਆਂ ਅੱਗੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਅਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਸਿੱਖਣਾ ਹੈ ਅਲਗੋਜ਼ੇ, ਅਤੇ ਕਾਫੀ ਅੱਛਾ ਫੀਲ ਹੁੰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਕੁੜੀਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜਦੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਪੇਰੈਂਟਸ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਇਸ ਚੀਜ਼ 'ਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੇਰੈਂਟਸ ਸਪੋਰਟ ਕਰਨਗੇ ਤਾਂ ਕੁੜੀਆਂ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਲਗੋਜ਼ੇ ਨੇ ਉਹ ਹੋਰ ਵੀ ਇੰਸਟਰੂਮੈਂਟ ਸਿੱਖਦੇ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਬੁਗਚੂ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੂੰਬੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਢੋਲ ਸਿੱਖ ਰਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਸਾਰੇ ਹੀ ਰੇਅਰ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਔਖੇ ਇੰਸਟਰੂਮੈਂਟਸ ਨੇ। ਜੀ। ਬੁਗਚੂ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ ਜਾਂ ਫਿਰ ਤੂੰਬੀ ਬਹੁਤ ਮਤਲਬ ਰੇਅਰ ਨੇ ਔਰ ਅਲੋਪ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਇੰਸਟਰੂਮੈਂਟਸ ਨੇ ਬੇਸਿਕਲੀ। ਬੁਗਚੂ ਤੇ ਤੂੰਬੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਖਾਸ ਕਰਕੇ, ਢੋਲ ਤਾਂ ਚਲੋ ਹਜੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਭੰਗੜਾ ਹਜੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੇਮਸ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਉਹ ਢੋਲ ਵੱਜੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਪੈਰ ਥਿਰਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਕੁੜੀਆਂ ਫਿਰ ਸਿੱਖਦੀਆਂ ਨੇ ਇੰਸਟਰੂਮੈਂਟਸ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਲੱਗਦਾ। ਜੀ। ਤੁਹਾਡਾ ਰੋਲ ਮਾਡਲ ਕੀ ਹੈ? ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨਾ ਪੈਕੇਜ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹੋ ਆਲਰੇਡੀ, ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਹੁਣ ਤਾਂ, ਔਰ ਵੈਬਸਾਈਟਸ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਆਲ ਟੂਗੇਦਰ ਡਿਫਰੈਂਟ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਬਾਅਦ ਹੋਰ ਕੀ ਸੋਚ ਕੇ ਰਹੇ ਹੋ? ਇੰਨਾ ਕੁਛ ਤਾਂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹੋ, ਹੁਣ ਕੀ ਕਰੋਗੇ ਅੱਗੇ? ਅੱਗੇ ਮੈਂ ਬੀਨ ਸਿੱਖ ਰਹੀ ਹਾਂ ਅਲਗੋਜ਼ਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ, ਅਤੇ ਬੀਨ 'ਚ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ,
ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਗਰ ਕੁਝ ਹੋਰ ਵੀ ਸਿੱਖਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇਗਾ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਸਿੱਖਾਂਗੀ। ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਇਨਸਟਰੂਮੈਂਟਸ ਵੱਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਨਕਲਾਈਨਡ ਹੈਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਾਂਜੀ। ਦਿਲਚਸਪੀ ਇਨਸਟਰੂਮੈਂਟਸ ਦੀ ਹੈਗੀ ਜੀ ਹੈ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਅਲਗੋਜ਼ਿਆ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਹੋਰ ਬੀਨ ਤੱਕ ਸਿੱਖ ਹੀ ਰਹੇ ਹੋ, ਹੋਰ ਵੀ ਜੀ। ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਇਨਸਟਰੂਮੈਂਟ ਆਉਂਦਾ ਹੈ? ਮੈਂ ਫਲੂਟ ਵੀ ਵਜਾਨੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਜੀ ਫਲੂਟ ਵਜਾਨੀ ਆ ਤੇ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਤੂੰਬੀ ਤੇ ਬੂਚੂ ਤੇ ਵੀ ਹੱਥ ਮਾਰ ਲਈਦਾ ਹੈ। ਜੀ 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 ਮੈਂ ਤਬਲਾ ਵੀ ਸਿੱਖਣਾ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਮੈਂ ਤਬਲਾ ਵੀ ਸਿੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ। ਜੀ ਜੀ। ਕੀ ਕਹਾਂ ਹੁਣ ਮੈਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਇਸ ਤੇ ਕੋਈ ਗੀਤ ਸੁਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇੱਕ ਜਾਂ ਕੋਈ ਗੀਤ ਹੈਗਾ, piece? ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਪੀਸ ਸੁਣਾ ਦਿੰਦੀ, ਉਹਦੀ ਲਾਈਨ ਸੁਣਾ ਦਿੰਦੀ, ਬਾਪੂ ਵੇ ਅੱਡ ਹੁੰਨੀ ਆ, ਹੂੰ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾਉਂਦੀ ਹਾਂ। ਵੈਰੀ ਨਾਈਸ, ਰੀਅਲੀ ਵੈਰੀ ਨਾਈਸ। ਇੱਕ ਟਿਊਨ ਮੈਂ ਹੈ ਕਾਫੀ। ਇਹਦੇ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਵਜਾ ਕੇ ਹਟਦੇ ਹੋ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਹ ਇੱਕਦਮ ਉਖੜਿਆ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਜਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕਦਮ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਕੰਟਰੋਲ ਹੈਗਾ ਹੈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਾਹ ਤੇ? ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕਰਕੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਸਾਹ ਲੈ ਲਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ, ਜਾਂ ਉਖੜਿਆ ਜਿਹਾ ਸਾਹ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ? ਨਹੀਂ ਮਤਲਬ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਹੈਗੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ। ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਮੈਂ ਦੋ ਗੀਤ ਇਕੱਠੇ ਵਜਾਏ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੀਗੀ, ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਸੀਗਾ ਬਾਪੂ ਵੇ ਅੱਡ ਹੁੰਨੀ ਆ, ਤੇ ਦੂਜਾ ਸੀਗਾ ਜੁਗਨੀ ਮੇਰੀ ਜੁਗਨੀ ਦੇ ਧਾਗੇ ਬਗੇ, ਤੇ ਦੋਨੋਂ ਇਕੱਠੇ ਹੀ ਮੈਂ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾਏ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਨਹੀਂ ਐਕਚੁਅਲੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਸਾਹ ਇੰਨਾ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਫੁੱਲਦਾ। ਓਕੇ। ਜੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਕੀ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਮਤਲਬ ਇੰਸਟਰੂਮੈਂਟਸ, ਬਿਜ਼ਨਸ, ਉਸ ਦੇ ਇਲਾਵਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਔਰਾ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਸਕ ਰਹੀ ਹਾਂ ਥੋੜਾ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਐਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਰੁਕਣ ਵਾਲੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ। ਨਹੀਂ ਪਲੈਨਿੰਗਸ ਬਿਲਕੁਲ ਹੈ ਨੇ, ਜਾਂ ਹਾਊ ਯੂ ਟੇਕ ਲਾਈਫ ਐਕਚੁਅਲੀ? ਇੱਦਾਂ ਕਰ ਸੋਚੋ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹੀ ਕੁਝ ਕਰਦਾ ਜਾਣਾ, ਕਿ ਕੁਝ ਪਲੈਨਿੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਐਕਚੁਅਲ 'ਚ ਮੈਂ ਲਾਈਫ ਇੰਜੋਏ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਜੋ ਆ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਸਿੱਖੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਤੇ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਲੈਨਿੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਚੱਲਦੀਆਂ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਅਲਗੋਜ਼ਿਆਂ ਦਾ ਗਿਨੀਜ਼ ਬੁੱਕ ਵਾਸਤੇ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਸਿੱਖਣਾ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ ਹੋਰ ਟਿਊਨਸ ਕੱਢਣੀਆਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਲਾਈਫ ਨੂੰ ਇੰਜੋਏ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹਾਂ ਮੈਂ ਤਾਂ। ਇੰਜੋਇਮੈਂਟ ਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੀ ਕੀ ਸਾਧਨ ਹੁੰਦੇ ਆ? ਇੰਜੋਇਮੈਂਟ ਦੇ ਅਲਗੋਜ਼ੇ ਵਜਾਉਣਾ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਤਾਂ ਬੜਾ ਇੰਜੋਇਮੈਂਟ, ਉਦੋਂ ਬੜਾ ਰਿਲੈਕਸੇਸ਼ਨ ਫੀਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਮਾਈਂਡ ਰਿਲੈਕਸ ਕਰਨ ਲਈ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤਾਂ ਮੈਂ ਅਲਗੋਜ਼ੇ ਵਜਾਉਂਦੀ ਹਾਂ। ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਕੁਕਿੰਗ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਹਾਂ। ਕੁਕਿੰਗ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਓਕੇ। ਟਾਈਮ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਘੋੜੇ ਬੁਲਾ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਵੈਬਸਾਈਟ ਬਣਾਉਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਅਲਗੋਜ਼ੇ ਵਜਾਣੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਬੀਨ ਸਿੱਖਣੀ, ਇੱਕ ਡਿਫਰੈਂਟ ਟਾਈਪ ਦਾ ਇੰਸਟਰੂਮੈਂਟ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਬੀਨ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸਪੇਰਿਆਂ ਕੋਲ ਦੇਖੀ ਹੈ, ਵੈਸੇ ਬੀਨ ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਇੰਸਟਰੂਮੈਂਟ ਐਜ਼ ਅ ਸਾਡੇ ਕਿਸੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਆਰਕੈਸਟਰਾ 'ਚ ਪਲੇ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਬਟ ਇਟਸ ਨਾਟ ਵੈਰੀ ਨੋਰਮਲ, ਮਤਲਬ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਬੀਨ ਦਾ ਪੀਸ ਹੋਏਗਾ ਸ਼ਾਇਦ ਤਾਂ ਹੀ ਰੱਖੀ ਜਾਏਗੀ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਆਮ ਜੇ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਪੋਜੀਸ਼ਨ ਹੋਵੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਸ ਸੱਚ ਬੀਨ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਬਿਲਕੁਲ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਹੁਣ ਯੂਥ ਫੈਸਟੀਵਲ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਉਦੋਂ ਮੈਂ ਬੀਨ ਵਜਾਉਣੀ ਸੀਗੀ, ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਵਿੱਚ ਅਲਗੋਜ਼ੇ ਔਰ ਬੀਨ ਦਾ ਮੇਰਾ ਸੀਗਾ, ਫਿਰ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਇੰਸਟਰੂਮੈਂਟ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਡਫ ਵੀ ਸੀਗੀ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨਗਾੜਾ ਵੀ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਖਜਰੀ ਵੀ ਸੀਗੀ, ਕਾਫੀ ਕੁਛ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਇੰਸਟਰੂਮੈਂਟਸ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਸੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਵਜਾਉਣ ਤੇ ਲਈ। ਇਕੱਠੇ ਤੁਸੀਂ ਵਜਾਣੇ ਸੀ ਉਹ? ਹਾਂਜੀ, ਜਿਵੇਂ ਪੀਸ ਸੀਗੇ ਨਾ। ਵਨ ਆਫਟਰ ਵਨ? ਜੀ ਜੀ ਜੀ।
ਤਾਂ ਉਹ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਪੀਸ ਵਜਾਉਣੇ ਸੀਗੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਹਰ ਸਾਜ਼ ਨੂੰ ਵਜਾਉਣ ਦਾ ਇੱਕ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ। ਓਕੇ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਮੈਂ ਬੀਨ ਪਲੇ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਫਲੂਟ ਪਲੇ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਅਲਗੋਜ਼ੇ। ਤੁਸੀਂ ਨਾਲ ਫਲੂਟ ਤੇ ਬੀਨ ਵੀ ਰੱਖਣੀ ਸੀ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਸੁਣਦੇ ਤਾਂ ਸਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਦੂਸਰੇ ਇੱਕ ਦੋ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਏ ਸੀਗੇ ਇੰਸਟਰੂਮੈਂਟ, ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵਜਾਉਂਦੇ ਹੋ। ਮਤਲਬ ਬੜੀ ਮਲਟੀ ਟੈਲੈਂਟਡ ਇਦਾਂ ਦਾ ਹੋਣਾ ਵੈਸੇ ਬਹੁਤ ਜੀ ਔਖਾ ਹੈਗਾ। ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ। ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਇਦ ਇਨਸਾਨ ਕਿਤੇ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਵਾਰੀ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਕਿ ਜੇ ਡਾਕਟਰੀ ਵੀ ਕਰੋ, ਡਾਕਟਰ ਜੀ ਬਣਦਾ ਬੰਦਾ, MBBS ਕਰਦਾ ਪਹਿਲੇ ਬੰਦਾ, ਬਿਲਕੁਲ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਫਿਰ MD ਜਦੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਸਪੈਸ਼ਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜੀ ਕੋਈ ਅੱਖਾਂ ਦਾ ਡਾਕਟਰ ਬਣਦਾ, ਕੋਈ ਕੰਨ ENT ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟ ਬਣਦਾ, ਹਾਂਜੀ ਥਰੋਟ ਨੈਕ ਐਂਡ ਈਅਰ ਦਾ, ਬਿਲਕੁਲ। ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਬੇਸਿਕਲੀ ਹਾਰਟ ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਰਜਨ ਪਰਟੀਕੂਲਰ ਉਹਦਾ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਬ੍ਰੇਨ ਸਰਜਰੀ ਦਾ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਨਿਊਰੋ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇੰਸਟਰੂਮੈਂਟ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹੈ, MBBS ਹੀ ਨਾ ਰਹਿ ਜਾਏ, ਸਪੈਸ਼ਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਕਿਸ 'ਚ ਕਰਨੀ ਹੈ? ਸਪੈਸ਼ਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਅਲਗੋਜ਼ਿਆਂ 'ਚ ਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਮੇਰੇ ਮੇਨ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਮੈਂ ਫਲੂਟ ਜਿਹੜੀ ਬੀਨ ਹੈਗੀ ਹੈ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਸਿੱਖੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਮੇਨ ਤਾਂ ਅਲਗੋਜ਼ੇ ਹੀ ਨੇ। ਓਕੇ, ਜੀ ਕਿਸੇ ਐਸਾ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡਾ ਰੈਕਡ ਹੈਗਾ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਮੇਲ ਡੋਮੀਨੇਟਿੰਗ ਇੰਸਟਰੂਮੈਂਟ ਹੈਗਾ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਨਾਮ ਲਿਆ, ਬੀਨ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕੋਈ ਕੁੜੀ ਹਜੇ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵਜਾਈ ਹੋਏਗੀ, ਮੈਨੂੰ ਸੁਣਿਆ ਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਤੇ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਅਲਗੋਜ਼ਿਆਂ 'ਚੋਂ ਟ੍ਰਿਪਲ ਸਾਹ ਬੀਨ 'ਚ ਲੱਗਦਾ। ਹਾਂ, ਜਿੰਨਾ ਸਾਹ ਅਲਗੋਜ਼ੇ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਾਹ ਲੱਗਦਾ, ਔਰ ਸਾਹ ਪਲਟਾਉਣਾ ਥੋੜਾ ਔਖਾ ਉਹਦੇ 'ਚ। ਜੀ ਤੇ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਟਰਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਬੀਨ ਵੀ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਇਸ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਲਮੇਲ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੈਠੇਗਾ ਤੁਹਾਡਾ? ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਵਜਾਉਂਦੀ ਹਾਂ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਐਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸਿੱਖਣਾ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ ਹੁਣ ਬੀਨ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਾਹ ਉਹ 'ਚ ਸੁੱਟਣਾ ਹੁੰਦਾ ਸਾਹ, ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਬੜਾ ਲਿਮਿਟਿਡ ਸਾਹ ਮਾਰਨਾ ਹੁੰਦਾ। ਅਸੀਂ ਇਹ 'ਚ ਜੇ ਉੱਚੀ ਸਾਹ ਲਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਵੇਂ ਚੀਕ ਵੀ ਮਾਰ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਫਟ ਆਊਟ ਆਫ, ਸਕਦੀ ਹੈ ਆਵਾਜ਼। ਹਾਂਜੀ ਆਊਟ ਆਫ ਬੀਟ ਚੱਲ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਅਜੀਬ ਜਿਹੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹ ਬੜਾ ਇੱਕ ਤਾਲ ਮਤਲਬ ਤੋਲ ਕੇ ਨਾ, ਥੋੜ੍ਹੀ ਤਾਲਮੇਲ ਕਰਕੇ ਉਹੀ ਇੰਨੀ ਕੁ ਫੂਕ ਮਾਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਆਵਾਜ਼ ਡੈਲੀਕੇਸੀ ਨਾਲ ਮਾਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਬੀਨ 'ਚ ਪ੍ਰੋਪਰ ਸਾਨੂੰ ਢਿੱਡ ਤੋਂ ਸਾਹ ਲੈ ਕੇ ਪ੍ਰੋਪਰ ਮੂੰਹ 'ਚ ਭਰ ਕੇ ਤੇ ਉਹ 'ਚ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ। ਬੀਨ ਦੀ ਬਣਤਰ ਵੀ ਐਵੇਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਹਾਂਜੀ। ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਪੇਟ ਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਬਹੁਤ ਹਾਂਜੀ, ਸਾਹ ਬਹੁਤ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਾਹ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਖਿੱਚਦਾ ਉਹ। ਜੀ। ਖਿੱਚਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਸੁੱਟਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ? ਖਿੱਚ ਕੇ ਸੁੱਟਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਖਿੱਚ ਕੇ ਸੁੱਟਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਓਕੇ, ਪਰ ਬੀਨ ਦੀਆਂ ਜੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਣ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਕੰਪੋਜੀਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਬਹੁਤ ਕਮਾਲ ਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਤੁਸੀਂ ਸਪੇਰਾ ਵਾਲੀ ਹੀ ਸਿੱਖੋਗੇ। ਹਰ ਕੋਈ, ਹਾਂਜੀ ਕਿਉਂਕਿ ਬੇਸਿਕਲੀ ਬੀਨ ਜਿਹੜੀ ਰਿਲੇਟ ਹੀ ਸਪੇਰਾ ਵਾਲੀ ਜੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਟਿਊਨ ਨਾਲ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜੀ ਬੇਸਿਕਲੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਉਹੀ ਟਿਊਨ ਚੱਲਦੀ ਪਈ ਹੈ, ਸਿੱਖਦੀ ਪਈ ਹਾਂ ਮੈਂ। ਜੀ ਜੀ ਜੀ। ਤੁਹਾਡਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਪਲਾਨਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਹਾਂਜੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਔਰ ਜਿੱਦਾਂ ਵੈਬਸਾਈਟਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਬਿਜ਼ਨਸ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਕਲੀਰੇ ਦਾ ਔਰ ਫੁਲਕਾਰੀਜ਼ ਦਾ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਬਿਜ਼ਨਸ ਮੇਰਾ ਆਨਲਾਈਨ ਹੈਗਾ, ਅਤੇ ਸਾਰਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਮਾਨ ਘਰੇ ਪਿਆ, ਫੁਲਕਾਰੀ, ਚੂੜੇ ਕਲੀਰੇ, ਜਿਵੇਂ ਜਿਊਲਰੀ ਹੋ ਗਈ ਸਾਰੀ, ਅਤੇ ਸ਼ਗਨਾਂ ਦੇ ਜਿਵੇਂ ਜਾਗੋ ਵਗੈਰਾ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਸਾਰਾ ਕੁਛ, ਕਲਗੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਆਨਲਾਈਨ ਹੈਗਾ। ਅਤੇ ਆਨਲਾਈਨ ਅਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਆਰਡਰਸ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਆਨਲਾਈਨ ਭੇਜ ਦਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਐਂਡ ਵੈਬਸਾਈਟਸ ਆਲਮੋਸਟ ਜਿਵੇਂ ਰਾਤੀ ਬੈਠ ਕੇ ਬਣਾ ਲਈ ਦੀਆਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਰਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸਿਸਟਮ। ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਅੱਗੇ ਸੋਚਿਆ ਕੁਝ ਕਿ ਅੱਗੇ ਕੀ ਕੋਈ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਵੈਸੇ ਆਲਰੇਡੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਤਾਂ ਕਰ ਹੀ ਚੁੱਕੇ ਹੋ, ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਮਲਟੀਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਹਾਂਜੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹੋ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਕੁਝ ਡਿਫਰੈਂਟ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਕੁਝ ਹੋਰ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾਏ? ਨਾਲ ਨਾਲ ਮੈਂ ਸਟੱਡੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ ਹਲੇ ਅੱਗੇ ਵੀ, ਅਤੇ ਉਹ ਐਡਵਾਂਸ ਡਿਜੀਟਲ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਦਾ ਡਿਜੀਟਲ ਦੇ ਜਿਵੇਂ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਰੈਗੂਲਰਲੀ ਨਵੀਂ ਨਵੀਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਸੋਫਟਵੇਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹਾਂਜੀ, ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਤਾਂ ਆਉਂਦੀ ਹੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਉਹਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਪਡੇਸ਼ਨਸ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਮੈਂ ਉਹ ਸਿੱਖਦੀ ਪਈ ਹਾਂ, ਨਾਲ ਨਾਲ ਮੈਂ ਐਨੀਮੇਸ਼ਨਸ ਦਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਜੀ। ਬੜਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਿਫਿਕਲਟ ਪਾਥ ਹੈਗਾ ਐਨੀਮੇਸ਼ਨਸ ਦਾ। IT ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਥਰਡ ਵਰਡ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਥਰਡ ਜ਼ੋਨ 'ਚ ਚਲੇ ਜਾਂਦਾ ਜੀ ਬੰਦਾ, ਬਿਕੋਜ਼ ਬਿਲਕੁਲ। ਇਟਸ ਟੋਟਲੀ ਕਾਈਂਡ ਆਫ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ ਆਰਟੀਫਿਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਹੈਗੀ ਜੀ ਸਾਰੀ, ਜੀ ਜੀ। ਆਰਟੀਫਿਸ਼ੀਅਲ ਵਰਡ ਹੈਗਾ ਸਾਰਾ ਦਾ ਸਾਰਾ, ਵਰਚੁਅਲ ਵਰਡ ਹੈਗਾ, ਹਾਂਜੀ ਵਰਚੁਅਲ ਇਜ਼ ਦਾ ਰਾਈਟ ਵਰਡ ਐਕਚੁਅਲੀ। ਵਰਚੁਅਲ। ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਹੱਥ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਬੀਣਾ ਫੜ ਰਹੇ ਹੋ, ਅਲਗੋਜ਼ੇ ਫੜ ਰਹੇ ਹੋ, ਔਰ ਬੜੇ ਸੋਹਣੇ ਜਿਹੇ ਜਾਨਵਰ ਫੜ ਰਹੇ ਹੋ, ਔਰ ਨੀਚੇ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੌਕੀਨ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਐਕੁਏਰੀਅਮ ਪਿਆ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀਆਂ ਹਾਂਜੀ ਸੋਹਣੀਆਂ ਮੱਛਲੀਆਂ ਤੈਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਉਹਦੇ 'ਚ, ਜੀ। ਔਰ ਨਾਲ ਹੀ ਪੈਰਾਕਿਟਸ ਪਏ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਪੈਰਾਕਿਟਸ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਰੱਖੇ ਹੋਏ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਤਾਲਮੇਲ ਮਤਲਬ ਬਹੁਤ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੈਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਟੈਕਨੀਕਲ ਮਾਈਂਡ ਹੈਗਾ, ਜੀ ਜੇ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਦੀ ਬਣਤਰ ਦੇਖੀ ਜਾਏ, ਜੀ
ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਆਰਟਿਸਟਿਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਟੈਕਨੀਕਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਤਾਲਮੇਲ ਕਿਵੇਂ ਬਿਠਾ ਰਹੇ ਹੋ? ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨਾਨ ਮੈਡੀਕਲ ਜਾਂ ਟੈਕਨੀਕਲ ਸਾਈਡ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਦੂਸਰੀ ਜਿਹੜੀ ਆਰਟਿਸਟਿਕ ਸਾਈਡ ਹੁੰਦੀ ਉਹ ਵੀਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ। ਜੀ ਜਿੱਥੇ ਕਈਆਂ ਦੀ ਆਰਟਿਸਟਿਕ ਸਾਈਡ ਜਿਹੜੀ ਬਹੁਤ ਰਿਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਟੈਕਨੀਕਲ ਸਾਈਡ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਵੀਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜੀ ਉਹ ਉੱਦਾਂ ਐਕਸੈਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਪਰ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿਕਸ ਐਂਡ ਮੈਚ ਹੈਗਾ। ਐਕਚੁਅਲ 'ਚ ਇੱਦਾਂ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਫੈਮਿਲੀ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਹਰ ਪਾਸੇ ਮਿਲੇ ਨਾ ਤੇ ਫਿਰ ਸਭ ਕੁਝ ਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਫੈਮਿਲੀ ਨੇ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰਾਈਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਟੱਡੀਜ਼ ਕਿ ਨਹੀਂ ਜੀ 99% ਹੀ ਆਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਨਹੀਂ 90% ਤੋਂ ਘੱਟ ਆਏ ਤਾਂ ਐਵੇਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਫੈਮਿਲੀ ਨੇ ਕਿਹਾ। ਬਸ ਆਪਣਾ ਜੋ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਕਰੋ, ਪਰ ਸਟੱਡੀ ਕਰੋ ਕਿ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣੀ ਸਟੱਡੀ। ਤਾਂ ਕਦੇ ਫੈਮਿਲੀ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ 'ਚ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰਾਈਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਹੈਗੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਬੜਾ ਫਰੀ ਮਾਈਂਡ ਰਹੇ ਆ, ਤਾਂ ਬੜਾ ਰਿਲੈਕਸ ਹੋ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਆ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਰਿਲੈਕਸ ਹੋ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੈਸੇ ਹੀ ਬੜੇ ਰਿਲੈਕਸਡ ਲੱਗਦੇ ਹੋ, ਦੇਖਣ ਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਹੀ ਕੂਲ ਮਾਈਂਡਡ ਹੈ ਅਨੂਪ੍ਰੀਤ। ਔਰ ਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਿਮਾਗ ਤੇ ਅਨੂਪ੍ਰੀਤ ਬਣ ਜਾਣਾ ਉਹਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਰੀਤ ਔਰ ਪ੍ਰੀਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਖਾਸ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਪਰ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਹੁਣ ਟਾਈਮ ਬਹੁਤ ਹੀ ਡਿਫਿਕਲਟ ਹੈ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਨੌਜਵਾਨੀ ਹੈਗੀ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਭਟਕਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈਗੀ ਹੈ ਨੌਜਵਾਨੀ ਨੂੰ, ਔਰ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮਾਹੌਲ ਮਿਲਦਾ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜੀ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਲੋਕ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਟੈਨਸ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਸਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਹਾਂਜੀ ਹੱਥ ਪੈਰ ਮਾਰਦੇ ਨੇ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰਨ ਦੀ, ਬਟ ਇੰਨਾ ਲਾਈਵਲੀ ਹੋ ਕੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪਕੜਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਉਹੋ ਜਿਹੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਬੱਚੇ ਜਾਂ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੇ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਫਰੈਂਡਸ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਤੋਰਦੇ ਹੋ, ਦੱਸਦੇ ਹੋ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਬਿਲਕੁਲ ਕਿ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਬੱਚੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਹੋਰ ਅੱਡੇ ਅੱਡੇ ਰਸਤੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਅਪਣਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਬੱਚੇ। ਬੇਸਿਕਲੀ ਮੈਂ ਇੱਕ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਵਾਂਗੀ, ਮੈਂ ਫੈਮਲੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਵਾਂਗੀ, ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਕਵਾਂਗੀ ਕਿ ਕੁੜੀਆਂ ਦੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਸਪੋਰਟ ਕਰੋ। ਅਗਰ ਕੁਝ ਲਾਈਫ 'ਚ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੋਟੀਵੇਟ ਕਰੋ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਲਈ, ਰਾਦਰ ਦੈਨ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲੋ ਕਿ ਨਹੀਂ ਇਹ ਫੀਲਡ ਤਾਂ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੀ ਹੈ, ਤੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰ ਲੇਂਗੀ। ਤਾਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਫੈਮਲੀਜ਼ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਹੋਣੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਿਆ ਸੀ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਫੈਮਲੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਨਾ ਕਹੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਆਹ ਡ੍ਰੀਮ ਸੀਗੇ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਡ੍ਰੀਮਸ ਖਤਮ ਕਰਤੇ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਿਆ ਸੀਗਾ ਅਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜੇ ਮੇਰੇ ਕੋਈ ਡ੍ਰੀਮਸ ਮੈਂ ਪਰਸਿਊ ਕਰਨੇ ਨੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਸੀ ਸਰੂਪ 'ਚ ਕਰਾਂਗੀ। ਤਾਂ ਆਈ ਥਿੰਕ ਮੈਂ ਕਰ ਵੀ ਰਹੀ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸਰੂਪ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਸਾਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਰਸੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹਾਂ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਵਿਚਰ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਕਿਸੇ ਲਈ ਮੈਂ ਰਾਹ ਖੋਲ੍ਹ ਲਏ ਨੇ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਫੀਲ ਹੁੰਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਫੈਮਿਲੀ 'ਚ ਹੋਰ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਿਆ ਹੋਇਆ? ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਪਾਪਾ ਨੇ, ਬ੍ਰਦਰ ਨੇ, ਨਾਨਾ ਜੀ ਨੇ, ਦਾਦਾ ਦਾਦੀ ਜੀ ਸਭ ਨੇ ਹਾਂਜੀ ਛਕਿਆ ਹੋਇਆ ਓਕੇ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਜੀ। ਤੁਹਾਡੀ ਫੈਮਿਲੀ ਬੈਕਗਰਾਉਂਡ ਦੇ ਬਾਰੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੜੀ ਰਿਚ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਰਿਚ ਇਨ ਦ ਸੈਂਸ, ਰਿਚ ਇਨ ਕਲਚਰ ਐਂਡ ਇਨ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਜਿਹੜੇ ਮੋਰਲਸ ਨੇ ਉਹ ਬੜੇ ਰਿਚ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ ਸਰਦਾਰ ਨਰਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੀਨਾ ਜੀ ਫਿਲਮ ਇੰਡਸਟਰੀ 'ਚ ਨੇ ਉਹ ਵੀ, ਅਤੇ ਪਲੱਸ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਜੋਬ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਐਂਡ ਮੇਰੇ ਮਦਰ ਸੁਖਬੀਰਪਾਲ ਕੌਰ, ਉਹ ਵੀ ਫਿਲਮ ਇੰਡਸਟਰੀ 'ਚ ਨੇ। ਬ੍ਰਦਰ ਮੇਰੇ ਹਰਕੀਰਤਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਉਹ ਸਿਨੇਮੈਟੋਗ੍ਰਾਫਰ ਨੇ ਅਤੇ ਮੂਵੀਜ਼ ਦੀ ਮੇਕਿੰਗ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਮੇਰੇ ਨਾਨਾ ਜੀ ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਫ੍ਰੀ ਆਫ ਕੋਸਟ ਗੱਤਕਾ ਵੀ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਘਰ ਦੀ ਬੈਕ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਹੀ, ਅਤੇ ਰੋਜ਼ ਸ਼ਾਮੀ ਅਖਾੜਾ ਲੱਗਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਅਤੇ ਸਾਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਬੜੀ ਕਲਚਰ ਦੇ ਨਾਲ ਔਰ ਰਿਲੀਜਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹ ਗੱਤਕੇ ਦੀ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਕਰ ਲਈਏ, ਗੱਤਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ਸ ਜਾਂ ਸਪੈਸ਼ਲ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਗੱਤਕੇ ਤਾਂ ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਕੁੜੀਆਂ ਆ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਗਰੁੱਪਸ ਵੀ ਆ ਗਏ ਨੇ। ਗੱਤਕੇ 'ਚ ਮੈਂ ਸਟੇਟ ਅਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਫਾਈਟ ਹੋਈ ਸੀ ਮੇਰੀ, ਫਰੀ ਸੋਟੀ ਫਾਈਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋਨਾਂ 'ਚ ਮੈਂ ਸੈਕਿੰਡ ਆਈ ਹੋਈ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਗੱਤਕੇ ਦੇ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨਸ ਬਹੁਤ ਖੇਡੇ ਨੇ ਅਤੇ ਕਾਫੀ ਕੁਛ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ। ਬਾਹਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਗਏ ਸੀ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰਾਊਡ ਫੀਲ ਹੋਇਆ ਸੀ? ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਹੋਇਆ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਅਲਗੋਜ਼ੇ ਵਰਗੀ ਇੱਕ ਚੀਜ਼, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਲਗੋਜ਼ੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਵੀ ਨਾ ਪਤਾ ਹੋਵੇ, ਸ਼ਾਇਦ ਬਹੁਤ ਰੇਅਰ ਹੈਗਾ। ਕਿ ਵੀਅਤਨਾਮ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਉੱਥੇ ਫਲੂਟਸ ਤਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਪਰ ਉਹ ਸੋਚਦੇ ਤਾਂ ਇਹੀ ਹੋਣਗੇ ਕਿ ਦੋ ਫਲੂਟਸ ਨੂੰ ਜੋੜ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵਜਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣ 'ਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਏ ਉਸ ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਕਿ ਅਲਗੋਜ਼ੇ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਫਲੂਟ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਹੈ?
ਹਾਂਜੀ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨੌਲੇਜ ਸੀ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ, ਜਾਂ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਮੈਸੇਜ ਕਨਵੇ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਰਸੇ ਜਾਂ ਰਾਜਸਥਾਨ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜਾ ਏਸ਼ੀਅਨ ਜਿਹੜਾ ਸੈਟਅਪ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਲਗੋਜ਼ੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਡਿਫਰੈਂਟ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਵੀਅਤਨਾਮ 'ਚ ਫਲੂਟ ਬਹੁਤ ਨਾਰਮਲ ਹੈ ਤੇ ਕੁੜੀਆਂ ਫਲੂਟਸ ਬਹੁਤ ਵਜਾਉਂਦੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਨੇ ਔਰ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀਆਂ ਫਲੂਟਸ ਵਜਾਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਅਲਗੋਜ਼ੇ ਵਜਾਏ ਤਾਂ ਬੜੇ ਸ਼ੌਕ ਹੋਏ ਸੀ ਔਰ ਬਹੁਤ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਬੜੇ ਐਕਸਾਈਟਿਡ ਸੀਗੇ ਪੁੱਛਣ ਲਈ ਕਿ ਇਹ ਇਨਸਟਰੂਮੈਂਟ ਕੀ ਹੈਗਾ। ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਮਿਲੇ ਸੀ ਜਦੋਂ ਵੀਅਤਨਾਮ 'ਚ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 2 ਫਲੂਟਸ ਨੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਈਕ ਸਾਹ ਇਨਹੇਲ ਐਕਸਹੇਲ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਐਂਡ ਇਕੱਠੇ ਬਰਾਬਰ ਹਵਾ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਦੋਨਾਂ 'ਚ ਤਾਂ ਕਿ ਦੋਨੋਂ ਇਕੱਠੇ ਵੱਜਣ। ਤਾਂ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ੌਕ ਹੋਏ ਸੀ ਦੇਖ ਕੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹੈ ਨਾ ਇੰਸਟਰੂਮੈਂਟ ਵਜਾਉਂਦੇ ਹੋ। ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਲੱਗਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਦੱਸੋ ਅਸੀਂ ਵੀ ਵਜਾਈਏ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਟਰਾਈ ਕੀਤਾ ਸੀ ਵਜਾਉਣਾ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੋਈ ਡਿਫਿਕਲਟ ਜਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਔਖਾ ਦੌਰ ਆਇਆ ਹੋਵੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਖਲਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਸਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਏ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਤੋਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹੋਵੋ, ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਹੋਏ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਕਰਨਾ ਸੀਗਾ ਪਰ ਮੈਂ ਸ਼ਾਇਦ ਕੁਝ ਹੋਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਐਸੇ ਕੁਝ ਆਏ ਚੀਜ਼ਾਂ? ਐਸਾ ਹਰ ਇਨਸਾਨ ਨਾਲ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਟਾਰਟਿੰਗ 'ਚ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਆਏ ਸੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀਗੀ, ਤਾਂ ਉਸ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਈ ਸੀਗੀ। ਤਾਂ 2 ਦਿਨ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੀਗੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਾਂ ਆਈ ਥਿੰਕ ਮੈਨੂੰ ਕਦੇ ਲੱਗੇ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕਦੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਏਗੀ ਅਲਗੋਜ਼ਿਆਂ 'ਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਤੋਂ ਹੀ ਸੁਣਦੇ ਆਏ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਅਲਗੋਜ਼ੇ ਨੇ ਉਹ ਮਤਲਬ ਮਰਦਾਂ ਦਾ ਸਾਜ਼ ਹੈ ਅਤੇ ਕੁੜੀਆਂ ਵਿੰਡ ਇੰਸਟਰੂਮੈਂਟਸ ਨਹੀਂ ਵਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਢਿੱਡ ਤੋਂ ਜ਼ੋਰ ਲੱਗਦਾ ਅਤੇ ਮਿੱਥ ਬਣੇ ਹੋਏ ਸੀਗੇ। ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਇੰਨੀਆਂ ਤਾਕਤਵਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਕਿ ਉਹ ਢਿੱਡ ਤੋਂ ਸਾਹ ਲੈ ਕੇ ਇੰਨੀ ਹਵਾ ਫੂਕ ਸਕਣ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫੇਫੜੇ ਇੰਨੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਜੀ, ਕੁੜੀਆਂ ਜਿਹੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਕਿ ਸੋਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਆਈ ਥਿੰਕ ਸੋਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਮਿੱਥ ਸੀਗਾ ਤਾਂ ਉਹ ਤੋੜਨਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਬੜਾ ਅਲੱਗ ਜਿਹਾ ਰਿਹਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ। ਤਾਂ ਬਸ ਸਟਾਰਟਿੰਗ 'ਚ ਹੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਈ ਹੈ, ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕਦੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਆਲਦੋ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਬੜੇ ਲੋਕੀ ਟੰਗ ਖਿੱਚਣ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, 100 'ਚੋਂ 99 ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ। ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਪੋਰਟ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੋਂ ਵੀ, ਬਟ 1% ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਤੂੰ ਕੀ ਵਜਾਈ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਮੁੰਡਿਆਂ ਦਾ ਸਾਜ਼ ਹੈ ਜਾਂ ਕੁਛ ਵੀ ਹੈ ਨਾ, ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਈ ਥਿੰਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਦੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਸਮਝਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇਵਾਂ। ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕੁਛ ਸਿੱਖ ਕੇ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਜਵਾਬ ਦੇਵਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖੁਦ ਹੀ ਬੋਲਤੀ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਏ। ਵੈਸੇ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਜਵਾਬ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਆਇਆ ਹੈ, ਨਾ ਨਾ ਕਰਦੇ ਚਾਹੇ ਅਸੀਂ ਚੰਦਰਯਾਨ 3 ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਪੈਰ ਲਾ ਲਏ ਨੇ ਚੰਦਰਮਾ 'ਤੇ, ਪਰ ਬਾਵਜੂਦ ਉਸ 'ਤੇ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਜਾਏ ਤਾਂ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਜੇ ਵੀ ਲੜਕੀਆਂ ਦਾ ਅਨੁਪਾਤ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਲਿੰਗ ਅਨੁਪਾਤ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੈਂਡਰ ਰੇਸ਼ੋ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈਗੀ ਹੈ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲੋਂ। ਮਤਲਬ ਕਿ 1000 ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕਿਤੇ 600 ਕਿਤੇ 700 ਡਿਫਰੈਂਟ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ, ਮਤਲਬ 700 ਕੁਛ ਜਾਂ 600 ਕੁਛ ਐਵੇਂ ਕੁੜੀਆਂ ਨੇ, ਹਜੇ ਵੀ ਕਾਫੀ ਫਰਕ ਹੈਗਾ ਫਿਰ ਵੀ। ਅਤੇ ਨਾ ਕਰਦੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਹਜੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਐਕਸਪਲੋਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਥੋੜ੍ਹੀ ਚਲੋ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਬੈਟਰ ਹੈਗੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ, ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਫੀਮੇਲ ਫਿਟੀਸਾਈਡ ਵਰਗੀਆਂ ਕੁੜੀ ਜਿਹੜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜਨਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣਾ ਹੈ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕੁੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮਾਰ ਦਿਓ, ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੇਸਿਸ ਔਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ। ਇਸ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਮਰਦ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਮੈਸਕੂਲਾਈਨ ਵਰਡ ਹੈਗਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਫੀਮੇਲ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਮੈਸਕੂਲੈਨਿਟੀ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਕਰੇ, ਔਰ ਕੀ ਜਿਹੜੇ ਨਾਲ ਮੁੰਡੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਜਾਣ ਪਹਿਚਾਣ ਦੇ ਕੁਝ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਪਰ ਵੈਸੇ ਵੀ ਸਮਾਜ 'ਚ ਤੁਰਦੇ ਫਿਰਦੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦੇ, ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਈ ਵਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਿਸਕਰੇਜ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਨੁਰੀਤ ਕਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਪੰਗਾ ਲੈ ਲਿਆ, ਤੇਰੇ ਵਾਸਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਤੂੰ ਰਹਿਣ ਦੇ, ਤੂੰ ਕੁੜੀ ਹੈ, ਤੂੰ ਰੋਟੀ ਪਕਾਉਣੀ ਸਿੱਖ? ਨਹੀਂ, ਐਵੇਂ ਚਲੋ ਮਜ਼ਾਕ ਤਾਂ ਫਰੈਂਡਸ ਕਰਦੇ ਹੀ ਨੇ ਕਿ ਲੈ ਤੂੰ ਅਲਗੋਜ਼ਾ ਸਿੱਖ ਰਹੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਤਾਂ ਆਲਦੋ ਜਿੰਨੀ ਮੇਰੀ ਫੀਲਡ ਹੈਗੀ ਆ ਸਾਰੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਸਾਜ਼ ਵਗੈਰਾ ਸਭ ਨੂੰ ਆਉਂਦਾ। ਤਾਂ ਇੱਧਰੋਂ ਫੀਲਡ 'ਚੋਂ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਬਟ ਜਦੋਂ ਸਟੱਡੀ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਅੱਛਾ ਤੂੰ ਅਲਗੋਜ਼ੇ ਵਜਾਉਂਦੀ ਆ, ਮੁੰਡੇ ਵਜਾਉਂਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਕੋਈ ਕੁੜੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਇਸ ਫੀਲਡ 'ਚ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੀ ਆਈ ਹਾਂ ਇਸ ਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਜੇ ਕੁੜੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਤਾਂ ਕੋਈ ਕੁੜੀ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਈ ਥਿੰਕ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦਾ ਯੂਥ ਜਾਂ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਲਓ ਜਾਂ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਐਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਬੋਲਾਂਗੇ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਹਿੰਦੀ ਬੋਲਾਂਗੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਹਾਈ ਫਾਈ ਔਰ ਵੈਲ ਐਡੂਕੇਟਿਡ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਆਈ ਥਿੰਕ ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਐਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਇੰਗਲਿਸ਼ ਅਸੀਂ ਵੀ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ, ਬਟ ਜਿੱਥੇ ਲੋੜ ਹੈ ਉੱਥੇ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰੀਏ, ਸਾਡੀ ਭਾਸ਼ਾ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਜਿੰਨਾ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕਲਚਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹਾਂਗੇ, ਆਈ ਥਿੰਕ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਿਚ ਉਦੋਂ ਹੀ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਰਾਦਰ ਦੈਨ ਅਸੀਂ ਮੋਡਰਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਅਡੈਪਟ ਕਰਕੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ
ਲਾਈਫ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਾਂਗੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਤਰੱਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਬਟ ਜੇ ਆਪਾਂ ਆਪਣਾ ਪਿਛੋਕੜ ਨਾ ਭੁੱਲੀਏ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਆਪਣੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਰੂਟਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤਰੱਕੀ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੀ ਮਾਇਨੇ ਨੇ, ਔਰ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਕਿ ਹਾਲਾਤ ਬਣਦੇ ਚਲੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈ? ਤਰੱਕੀ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਯੂਥ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਬਹੁਤ ਸ਼ਾਰਟਕਟ ਮੈਥਡ, ਬਹੁਤ ਛੋਟੇ ਰਸਤੇ, ਬਿਨਾਂ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਮਿਲ ਜਾਵੇ, ਐਵੇਂ ਦੇ ਮਾਈਂਡਸੈਟ ਨਾਲ ਵੀ ਚੱਲਦੇ ਆ ਕਿ ਬਹੁਤ ਛੇਤੀ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਪੁਲਾਂਘਾਂ ਪੱਟ ਲਈਏ ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਈਏ ਜਾਂ ਪੈਸਾ ਕਮਾ ਲਈਏ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਮਿਹਨਤ ਨਾ ਕਰਨੀ ਪਏ। ਅੱਜ ਕੱਲ ਹੈਗਾ ਇਹ ਚੀਜ਼, ਕਿਉਂਕਿ ਰੇਸ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਸਭ 'ਚ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰ ਲਈਏ, ਅਸੀਂ ਆਹ ਕਰ ਲਈਏ, ਅਸੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਸਭ ਨੂੰ ਐਵੇਂ ਹੈ ਕਿ ਬਸ ਕੁਛ ਨਾ ਕਰੀਏ, ਬੈਠੇ ਬਿਠਾਏ ਸਭ ਕੁਝ ਮਿਲ ਜਾਏ ਸਾਨੂੰ, ਤਾਂ ਮਿਹਨਤ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਅੱਜ ਕੱਲ ਆਲਮੋਸਟ ਸਾਰੇ ਫੋਨ ਤੇ ਸਰਫ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਬਸ ਸਕਰੋਲ ਕਰਦੇ ਰਹੀਏ, ਰੀਲਸ ਆ ਗਈਆਂ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਤੇ, ਅੱਜ ਕੱਲ ਸਨੈਪਚੈਟ ਨੇ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀਆਂ ਤੇ YouTube ਤੇ ਵੀ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਹੈ ਨਾ। ਕੁਛ ਵੀ ਖੋਲ ਲਈਏ ਤਾਂ ਆਈ ਥਿੰਕ ਸੋ 2-3 ਘੰਟੇ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿੱਧਰ ਗਏ। ਤਾਂ ਆਈ ਥਿੰਕ ਆਪਾਂ ਫੋਨ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਸਾਈਡ ਰੱਖ ਕੇ ਆਪਾਂ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਰਕ ਕਰੀਏ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਉਹ ਫਲ ਮਿਲਦਾ, ਆਈ ਥਿੰਕ ਉਹ ਅਲੱਗ ਹੀ ਮਜ਼ਾ ਹੁੰਦਾ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ, ਰਾਦਰ ਕਿ ਆਪਾਂ ਸਾਨੂੰ ਬੈਠੇ ਬਿਠਾਏ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਸੌਖੀ ਮਿਲੀ ਹੋਵੇ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਫੀਲ ਹੁੰਦਾ, ਔਰ ਦੱਸ ਕੇ ਖੁਸ਼ੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਲਿੱਤੀ ਹੈ, ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਬੈਠੇ ਬਿਠਾਏ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਹੈਗੀ। ਜੇ ਹੁਣ ਸਾਹ ਪਲਟਾਇਆ ਤਾਂ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਸਾਹ ਪਲਟਾਇਆ, ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੇ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਆ ਫੜ ਤਾਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਅਰਨ ਕੀਤੀ ਹੈ ਮੈਂ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਫੋਨ ਤੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਹਰ ਕੋਈ ਜੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਟ੍ਰੈਟਾ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਰਿਕਸ਼ਾ ਪੁਲਰ ਦੇਖ ਲਓ, ਚਾਹੇ ਵੈਜੀਟੇਬਲ ਵੈਂਡਰ ਦੇਖ ਲਓ, ਸਬਜ਼ੀ ਵਾਲਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਹੈ, ਹੱਥ 'ਚ ਮੋਬਾਈਲ ਹੈ ਔਰ ਮੋਬਾਈਲ ਨੇ ਸਭ ਨੂੰ ਘੇਰ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਪਰ ਬਾਵਜੂਦ ਉਸ ਦੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਜਿਹੜਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਲੰਬੇ ਤਾਂ ਪਰੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਪੇਜਸ ਬਣਾਏ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਜ਼ਮਾਨਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਬਲਿਕ ਜੇ ਜਿਹੜਾ ਡੋਮੇਨ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਰਹਿਣਾ ਪਏਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਖੁਦ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਪੇਜ ਬਣਾਇਆ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ, ਉਹ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਮੇਰੇ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਤੇ ਆਈਡੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕੋਰੇਜਸ ਕੌਰ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ, ਤੇ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਤੇ ਮੈਂ ਐਕਟਿਵ ਰਹਿੰਦੀ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਮੇਰੇ ਪੋਸਟ ਵਗੈਰਾ ਰੈਗੂਲਰ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਸਨੈਪਚੈਟ ਤੇ ਵੀ ਮੈਂ ਐਕਟਿਵ ਹੈਗੀ ਹਾਂ। ਤੇ ਖੁਦ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਨਾ ਖੁਦ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਹੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਖੁਦ ਨੂੰ ਖੁਦ ਦੀਆਂ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਵੀਡੀਓਜ਼, ਅਗਰ ਮੈਂ ਕੁਛ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ ਤਾਂ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਦੇ ਹੋਇਆਂ ਦੀ ਕੁਛ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਪਾ ਦੇਣੀਆਂ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਯੂਕੇ ਕੁਛ ਪਰਫੋਰਮੈਂਸਿਸ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੁਛ ਮੇਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ ਘੁੰਮਣ ਗਏ ਸੀ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਅਲਗੋਜ਼ੇ ਵਜਾਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਤੇ ਉਹ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ। ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਮੈਂ ਉਹ ਵੀ ਪੋਸਟ ਕਰਾਂਗੀ, ਤੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਬਸ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਬਰਾਬਰੀ 'ਤੇ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਵੀ ਫਿਰ ਪ੍ਰੋਪਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰਕੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਲਾਈਫ 'ਚ ਕੀ ਪਲਾਨ ਨੇ? ਔਰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜੇ ਅਲਗੋਜ਼ਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਏ, ਤੁਸੀਂ ਮਲਟੀਫੇਸਿਟ ਹੋ, ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਇਕੱਠਾ, ਔਰ ਤੁਹਾਡੀ ਫੈਮਿਲੀ ਬੈਕਗਰਾਉਂਡ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੈ। ਪਰ ਜੇ ਕੋਈ ਵੈਸੇ ਇੱਕਦਮ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਉੱਠ ਕੇ ਚਾਹ ਆਏ ਕਿ ਮੈਂ ਅਲਗੋਜ਼ੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਸਿੱਖਣੇ ਆ ਔਰ ਇਹਨੂੰ ਐਜ਼ ਅ ਕਰੀਅਰ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਜੀ। ਕੀ ਇਹਦੇ ਕਰੀਅਰ ਕੀ ਹੈ ਅੱਗੇ? ਕੁਛ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਿੱਖੇ ਅਲਗੋਜ਼ਿਆਂ ਨੂੰ? ਕਿਉਂਕਿ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੀ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇੰਸਟਰੂਮੈਂਟਸ ਬਿਲਕੁਲ ਖਤਮ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਜਾਂ ਅਲੋਪ ਹੋਣ ਦੇ ਕੰਢੇ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਜ਼ਿੰਦਾ ਰਹਿਣ, ਸੁਰਜੀਤ ਰਹਿ ਸਕਣ। ਇਹ ਜ਼ਿੰਦਾ ਉਦੋਂ ਰਹਿਣਗੇ ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਇੰਡਸਟਰੀ ਇਹਦੀ ਕਦਰ ਕਰੂਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਗਾਣਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਈਵ ਇੰਸਟਰੂਮੈਂਟਸ ਵੱਜਦੇ ਸੀ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਢੋਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਘੜਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਭਾਵੇਂ ਅਲਗੋਜ਼ੇ ਹੋ ਗਏ, ਕੋਈ ਵੀ ਇੰਸਟਰੂਮੈਂਟ ਹੈ ਸਾਰੇ ਲਾਈਵ ਵੱਜਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਅਤੇ ਉਹਦੀ ਜਾਨ ਹੀ ਵੱਖਰੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਦੀ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਕੰਪਿਊਟਰਾਈਜ਼ ਕਰਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਹਰ ਕੁਛ ਕੰਪਿਊਟਰਾਈਜ਼ ਪੈਂਦਾ, ਅਲਗੋਜ਼ੇ ਵੀ ਈਵਨ ਹੈ ਨਾ ਕੰਪਿਊਟਰਾਈਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਅਤੇ ਅਗਰ ਸਾਡੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਲਾਈਵ ਇੰਸਟਰੂਮੈਂਟ ਵੱਜਣੇ ਦੁਬਾਰਾ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਜਾਣ, ਅਤੇ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਇੰਡਸਟਰੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਵੀ ਰਿਚ ਹੋਏਗੀ, ਐਂਡ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਇੰਸਟਰੂਮੈਂਟਸ ਵਜਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਕੰਮ ਮਿਲੇਗਾ, ਓਬਵੀਅਸ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਇੰਡਸਟਰੀ ਸਾਰੇ ਲਾਈਵ ਇੰਸਟਰੂਮੈਂਟਸ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਦੁਬਾਰਾ ਸਟਾਰਟ ਕਰੇ। ਆਲਦੋ ਹੋ ਵੀ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਕਿਤੇ ਕਿਤੇ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਆਪਾਂ ਲਾਈਵ ਇੰਸਟਰੂਮੈਂਟਸ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਵੀ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਅਗਰ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਣ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੋਏਗਾ। ਆਖਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਕੋਈ ਡਿਫਰੈਂਟ ਟਿਊਨ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਉਸ ਵਾਈਂਡ ਅਪ ਕਰਨ 'ਚ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰੋ ਪਲੀਜ਼। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ।
So nice, so good. Thank you Nice so meeting much. you. Thank you so And much, ma'am. congratulations for this. Thank you ਜੀ। All those ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਮਿਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ। Thank you। ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਨਵੀਆਂ ਪੁਲਾਂਘਾਂ ਪੱਟੋ ਔਰ ਅਗਲੇ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਆਈਏ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਬੀਨ ਹੋਵੇ। ਬਿਲਕੁਲ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਚਾਹਾਂਗੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਬਾਕੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਘਾਟਾ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਇਆ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਦੂਸਰੇ ਇੰਸਟਰੂਮੈਂਟਸ ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ, ਜਾਵਾਂਗੇ। for sure। ਔਰ ਇਹਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਦੇ ਲਈ ਸਾਡੀਆਂ ਸ਼ੁਭਕਾਮਨਾਵਾਂ। Thank you so much। Thank you. Thank you, ma'am। ਇਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੀਗੇ ਅੱਜ ਅਨੁਰੀਤ ਮੇਰੇ ਮਹਿਮਾਨ ਸੀਗੇ ਅੱਜ ਅਨਕਟ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਲਗੋਜ਼ੇ ਬਹੁਤ ਔਖੇ ਨੇ ਔਰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਜਿਹੜੇ ਮੁੰਡੇ ਜਾਂ ਮਰਦ ਹੀ ਵਜਾਇਆ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ। ਵਿਸ਼ਵ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਕੁੜੀ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ ਇੱਥੇ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਫੈਮਿਲੀ ਸਾਰੀ ਆਰਟ ਐਂਡ ਕਲਚਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਅਲਗੋਜ਼ੇ ਵਜਾਉਂਦੀ ਹੈ ਔਰ ਹੁਣ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਬੀਣ ਵਜਾਵਾਂ। ਬੀਣ ਵੀ ਪਹਿਲੀ ਕੁੜੀ ਹੋਏਗੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਬੀਣ ਨੂੰ ਵਜਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਤ ਹਾਸਿਲ ਕਰੇਗੀ ਜਾਂ ਜਿਹਨੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਸਾਫ਼-ਸਾਫ਼ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਫਲੂਟ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਜਿਹਨੂੰ ਬਾਂਸਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਬਾਂਸਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਹ ਲੈਣ ਦਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਕੋਪ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਹ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਪਰ ਅਲਗੋਜ਼ੇ ਕਿਉਂਕਿ ਦੋ ਬਾਂਸਰੀਆਂ ਦਾ ਸੁਮੇਲ ਹੈਗਾ, ਇੱਕ ਵੱਖ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇੰਸਟਰੂਮੈਂਟ ਹੈਗਾ ਔਰ ਪੰਜਾਬੀ ਕਲਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਭੰਗੜੇ ਜਾਂ ਝੂਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਢੋਲ ਦੇ ਨਾਲ ਅਲਗੋਜ਼ੇ ਵਜਾਉਂਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ ਸਜੇ ਧਜੇ ਕੈਂਠਿਆਂ ਵਾਲੇ ਸਰਦਾਰ ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਚਾਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਅਲਗੋਜ਼ੇ ਵਜਾਉਂਦੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ। ਫਲੂਟ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵਜਾਉਂਦੇ ਦੇਖਿਆ। ਵੈਸਟਰਨ ਕਲਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਲੂਟ ਵਜਾਉਣ ਦਾ ਬਹੁਤ ਰੁਝਾਨ ਹੈਗਾ ਔਰ ਕੁੜੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਫਲੂਟ ਵਜਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਪਰ ਅਨੁਰੀਤ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਅਲਗੋਜ਼ਿਆਂ ਤੇ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਬੀਣ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸਪੇਰੇ ਵਾਲੀ ਬੀਣ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਫਿਲਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸੁਣੀ ਹੋਏਗੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਪੇਰਿਆਂ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਦੇਖੀ ਹੋਏਗੀ, ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਵੀ ਇਹ ਆਪਣੀ ਐਕਸਪਰਟੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਨੇ ਜਾਂ ਉਸ 'ਚ ਮਹਾਰਤ ਹਾਸਲ ਕਰਨ। ਸ਼ੁਭਕਾਮਨਾਵਾਂ ਨੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ। ਔਰ ਕੁੜੀਆਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਪੁਲਾਂਘਾਂ ਪੱਟੀਆਂ ਨੇ, ਫੌਜ 'ਚ ਗਈਆਂ ਨੇ ਕੁੜੀਆਂ, ਡਾਕਟਰ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਬਣੀਆਂ ਨੇ। ਪਰ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਮੁਟਿਆਰ ਆਪਣੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਨੂੰ ਸਾਂਭਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਸ਼ੱਕਤ ਵੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸੁਹਿਰਦ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਾਡੀਆਂ ਸ਼ੁਭਕਾਮਨਾਵਾਂ ਨੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ। ਹੋਰ ਵੀ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਔਰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦੀ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਔਰਤਾਂ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਸਾਂਭਣਗੀਆਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਨਾਉਮੀਦੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕਿਤੇ ਮੱਠਾ ਪੈ ਜਾਏਗਾ ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਫਿੱਕਾ ਪੈ ਜਾਏਗਾ। ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਮੇਰੇ ਕੈਮਰਾ ਪਰਸਨ ਸਰਬਜੀਤ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਫਿਰ ਮਿਲਾਂਗੇ ਕਿਸੇ ਨਵੀਂ ਜਗ੍ਹਾ ਕਿਸੇ ਨਵੇਂ ਮਹਿਮਾਨ ਦੇ ਨਾਲ। ਤਾਂ ਤੱਕ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਧੰਨਵਾਦ।